Good morning, all of you. Friends. Today is the last day of our workshop, and in this first session of the third day, we have Dr. Rupa B. Dangar Madam, Associate Professor of English at Bhakta Kavi Narsi Mehta University English Department. And today she is here as the expert of this session. She will teach you how to write letters, formal and informal letters, and report writing. These two topics she will be covered. This is very important topic because this topic will help you in your future professional life. So be attentive, and so uh, all of you all of you have to take advantage of madam. So I think um, Rupa ma'am will and Rupa ma'am will try to make you. Sorry, I'm just. I try to make you able to learn Oh, letter writing yes. and report writing. Yes, Okay. ma'am, that's fine. Okay, thank you, ma'am, for the Most help. welcome. Very happy to find one female who came downstairs to welcome me. So it's always a proud to find a female fraternity like Oh, such a good position. Thank you, ma'am, and thank you for the help because I just lost my words. It's okay, how fine. to welcome you. Arre, not at all, ma'am. Very nice. You are nicely saying Okay. everything. So, according to our university tradition, I would like to welcome ma'am with the shawl. Thank you so much, ma'am, for being here. Thank you. Thank you so much. It means a lot. This is your invitation. Okay. Thank you so much. Okay, fine, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for being here. This is my. Okay. Good morning to one and all present here. Yes, it's not working. Sorry. It's working, no? It's okay, fine. Okay, can show that PPT. Hello and good morning to one and all present here. Very happy to find myself at my birthplace because my schooling is from Rayon only. So I born and brought up, I think, for 15 years in the same city. Again, finding my place at the, it's just like enlightened to find such a young generations in front of me, and looking at, I think તમે સમજો છો ને madam, I have to use, or it means that मैं use करूँ हूँ के They can understand. Okay, fine. Sometimes they are in a need of a kind, if there is a complexity, I need to translate it, right? So very happy to find that looking at the enlightened, gorgeous, beautiful girls and such a wonderful kids in front of me, finding that my nation is really in a safe hand. So you people are the next generation, and country is having lots of expectation from all of you. So thank you so very much, madam, and the entire family of this university for inviting me for to teach you people letter writing and report writing. So first of all, shall I begin lecture? Okay, fine. I'm so sorry for coming late for half an hour. I heartily apologize to all of you. Letter writing is very, very much important, and the same way report writing is also important. Now the question is there in your mind that why we need to talk about letters, because we are not writing letters nowadays, we are sending mail only. Why to talk about reports writing? Because we are not preparing report, because this is the era of chat GPT and AI. So why to
think about it, why to learn it? Because you should ask that question to yourself before you are reading something, before you are learning something. કે ભાઈ આનો ઉપયોગ શું છે? I'm so sorry if I'm making any mistake in a Gujarati, okay? So, why to write a report writing? Why to letter writing? That question must be in your mind. બધાને question છે દિમાગમાં કે શું કામ અત્યારે ભણવું જોઈએ? Second thing is that during your 10th standard and 12th standard, you might have learned all these things. Then why to repeat the same thing again? But my dear students, that letter writing and report writing you might have learned in your 10th standard, in your 12th standard. But the difference is that we don't know the exact format. We don't know what to write. We don't know. See, if you are very much able to observe the things, for an example, you are preparing a report for somebody, you have to thoroughly evaluate the things from the beginning, the middle, just like you are watching a movie. Movie is begin, there is an interval, you are in a tension, what is going to happen after that interval, right? And then there is the falling action. So you should be a part of all this scenario, then and then you will come to the conclusion that that movie was like this, sari hati ke noti sari. Okay, so for that your mental presence is 100% necessary. So what is report writing? Report writing is the process of writing clear. One thing is that nowadays young generation is in a competition, but they don't know they are in a which kind of a competition. તમે બધા સ્પર્ધામાં છો, પણ તમને બધાને એ જ ખબર નથી કે સ્પર્ધા કઈ છે, right? So you should be so much focused at the time of preparing any kind of a report, that it should be very clear. Number one, being a student, if you are writing any kind of an answer also, don't exaggerate the things, be clear about it. Clarity of a thought, it is the first requirement to call yourself as a genuine student. And that is, I'm so sorry, missing in most of the students of India. After visiting Korean university, after I think recently before 17-18 days I was there in Malaysia, by visiting Canada and USA, different university, I came to know students are with the clarity of the thought. So I'm not just teaching here the letter writing and report writing, but wheresoever I am finding there is a gap and I have to talk about, I'll discuss with your permission, right? To make you able to find yourself at such a good position. So report writing is the process of writing clear and well organized information about the event. Number one, you should be clear about what you are writing of. તમે શું લખો છો એના વિશે તમે ક્લિયર હોવા જોઈએ. Number two is that it should be well organized. And that is also missing in Indian students, that we are creating the things so much messy. It should be well organized. બધી જ વસ્તુ organized છે. For an example, very nicely you people are sitting well organizedly. Anybody can be impressed. You know, so that is the thing, very nicely organized. The same thing you have to implement, and organization means that there should be a discipline in your life, there should be a discipline in your writing, there should be a discipline if you are communicating with somebody. That discipline is very much important. Being a student, that I can expect. So it should be well organized information about an event, issues and a situation. Report writing આપણે ક્યારે લખીએ? For an example, you have a one plan to become a professor, you have a second plan to become a teacher, you have a third plan to clear a competitive exam, XYZ. There are so many plans by yourself. So a thing is that તમારે reporter બનવું છે. So you are a reporter, what is needed? Presence of mind. કોઈ જગ્યાએ ફ્લડ આવી ગયું છે ને તમે કોઈને માઇક લઈને જાઓ છો ને કોઈને કહો છો કે તમને અત્યારે શું ફીલ થઈ રહ્યું છે, કેવી પરિસ્થિતિ છે. That's all about the reporting, right? Present tense ની અંદર what you are feeling, that you have to explain. So the same thing is that any event, for an example, તમે અહીંયા કોઈ સેલિબ્રેશન કર્યું છે નવરાત્રિનું, that is the event and you are preparing a report writing on that. Number two is that issue. Students are having some problem. Okay? Society is having some problem on the basis of so many things, because this is the country with lots of variety, right? તો ઘણા બધા ઇશ્યુઝ હોય તો તમે રિપોર્ટ પ્રિપેર કરી શકો. એન્ડ ઓર ધ સિચ્યુએશન, કોઈ એવી સિચ્યુએશન છે કે વેર યુ સ્ટક યોર સેલ્ફ. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, યોર યુનિવર્સિટી સેન્ટ યુ સમવેર એલ્સ. તમારી યુનિવર્સિટી તમને કોઈ જગ્યાએ બીજી યુનિવર્સિટીમાં મોકલે છે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટી, સંસ્કૃત ડિપાર્ટમેન્ટ, રાઈટ? સો after coming from there, બધું જ પેમેન્ટ તમારી યુનિવર્સિટીએ કર્યું છે, and now you have to prepare a report.
તો એ લોકોને ખ્યાલ આવશે કે તમે ત્યાં જઈને શું કર્યું. એટ ધેટ ટાઈમ ઓલ્સો યુ હેવ ટુ પ્રિપેર અ રિપોર્ટ. સો તમારો રિપોર્ટ શરૂ ક્યાંથી થવો જોઈએ? તમે વેરાવળ છોડ્યું ત્યાંથી શરૂ થવો જોઈએ. તમારો રિપોર્ટ શરૂ થવો જોઈએ ધ વે યુ લેન્ડેડ યોર સેલ્ફ ટુ બનારસ. તમે બનારસમાં જ્યારે લેન્ડ થાવ, તમારું રિપોર્ટ રાઇટિંગ ત્યાંથી શરૂ થવું જોઈએ કે જ્યારે મેં પહેલી વાર બનારસમાં પગ મૂકી ત્યારે મને એવું લાગ્યું કે આ એક ધાર્મિક ભૂમિ પર મને અલગ વાઇબ્રેશન મળ્યા. યોર રિપોર્ટ રાઇટિંગ ઇઝ નોટ ઓનલી અબાઉટ ધ થિંગ્સ દેટ યુ આર ગોઈંગ ટુ ઓબ્ઝર્વ. તમે ત્યાંથી શું શીખ્યા નહીં, તમારો રિપોર્ટ છે એ તમારી ત્યાં લેન્ડ થયા પછી આખી જર્ની બતાવવું જોઈએ, ઇન્ક્લુડિંગ ધ એકેડેમિક થિંગ્સ દેટ યુ હેવ લર્ન ફ્રોમ દેટ. સમજમાં આવે છે? આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વોટ ઇઝ રિપોર્ટ રાઇટિંગ? The thing is that it's very difficult to identify. આપણે ગલત જગ્યાએથી શરૂ કરીએ. તમારે વેરાવલથી શરૂ જ નથી કરવાનું. If you are writing report by visiting another university, right? તો તમારું ફર્સ્ટ સ્ટેપ ત્યાં પડે છે. હજુ તમે યુનિવર્સિટી નથી પહોંચ્યા, પણ ફર્સ્ટ વાઇબ્રેશન યુ રિસીવ ફ્રોમ that land, looking at the people, looking at a different culture, how they are behaving, how they are living, whether there is a poverty, whether there is a greenery, whether there is a cleanliness. Try to little appreciate the things rather to criticize. Mind well. રિપોર્ટ રાઇટિંગ તમે તૈયાર કરતા હોય ત્યારે પોસિબલી ગુડનેસ જોવાની કોશિશ કરવી, એન્ડ ધેટ ઇઝ વેરી બ્યુટીફુલ ફોર અ લાઈફ ઓલ્સો. દેર આર સો મેની મેસી થિંગ્સ, બટ જોવું ત્યાં જ કે જ્યાંથી તમને કોઈ સેટિસ્ફેક્શન મળે, વેર ધેર ઇઝ અ ગુડનેસ. એન્ડ 100 બેડનેસની અંદર ઇફ યુ હેવ દેટ આઈ સાઇટ, you are able to find a goodness. So that way you have to prepare your report writing, and that is very much important. આ મેથડ ચાલશે? સમજમાં આવે છે તમને રિપોર્ટ રાઇટિંગ ઓર નોટ? મેડમ ઇઝ ઇટ ઓકે? લેટ મી નો ઇફ યુ હેવ અ કન્ફ્યુઝન. ઓકે, સો ઇટ પ્રેઝન્ટ્સ ફેક્ટ્સ. ડેફિનેટલી રિપોર્ટ રાઇટિંગમાં ઇમેજિનેશન ન ચાલે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, હું એ યુનિવર્સિટીમાં ગઈ, ત્યાં ચેર પર બેસીને હું ઇમેજિન કરતી હતી કે વેરાવળના લોકો અત્યારે શું કરતા હશે. ઇટ મસ્ટ નોટ બી અ પાર્ટ ઓફ યોર રિપોર્ટ રાઇટિંગ. હાઉ કોન્શિયસલી યુ આર પ્રેઝન્ટ ધેર. તમે બધા અત્યારે મારી સામે બેઠા છો, મારા લેક્ચર પછી તમે રિપોર્ટ રાઇટિંગ તૈયાર કરો અને પછી એમાં એવું લખો કે હું જ્યારે મેડમ લેક્ચર લેતા હતા ત્યારે હું વિચારતો હતો કે રિપોર્ટ રાઇટિંગને અત્યારે શું જરૂર છે. તો એ તમારા રિપોર્ટ રાઇટિંગનો પાર્ટ ન હોવો જોઈએ. ઓકે, વોટ યુ હેવ લર્ન ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ ટિલ ધ એન્ડ ઓફ ધ સેશન, that should be a part of your, and that is why I have mentioned that report writing is all about clarity of a thought. Second thing, it should be well organized and it should be so much informative. તમારો એક રિપોર્ટ જોઈ અને બાકીના 50 લોકો રિપોર્ટ તૈયાર કરી શકે એટલું મટીરિયલ એની અંદર હોવું જોઈએ. It means that there is no scope for the philosophy. Remember, we Gujaratis are having habit to exaggerate the things. કોઈ કે આજે મેં 3 સિંહ જોયા, એ અઠવાડિયા પછી એ વાર્તા બને તો 3 સિંહની સાથે બીજા 4 બચ્ચાઓ પણ હતા. I'm so sorry. That exaggeration is totally, you have to omit it out. It should be factual. એ હંમેશા ફેક્ટ સાથે કનેક્ટેડ હોવો જોઈએ. Because your report writing is nothing. Your report writing is a valuable document. Remember, તમારું રિપોર્ટ રાઇટિંગ છે એ એક વેલ્યુએબલ ડોક્યુમેન્ટ છે જેમાં લીગાલિટી ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો રિમૂવ ઓલ ધ કાઇન્ડ ઓફ એક્ઝાગરેશન, ઓલ ધ કાઇન્ડ્સ ઓફ નેગેટિવિટી. કોઈ વસ્તુની 2 words ધ થિંગ્સ, જે ફેક્ચ્યુઅલ છે એ જ વાત તમારા રિપોર્ટ રાઇટિંગની અંદર થવી જોઈએ. ઓકે, સો ધ રિપોર્ટ્સ આર ઓફન રિટર્ન ફોર સ્કૂલ્સ, કોલેજીસ, ઓફિસીસ. યસ, કોના માટે લખવો જોઈએ? સ્કૂલ માટે લખો, તમે કોઈ ફંક્શન થયું હોય, કોઈ બી વાત હોય, કોલેજીસમાં લખો, ઓફિસીસમાં લખો, ન્યૂઝપેપર્સની અંદર રિપોર્ટ રાઇટિંગ હોય. ફોર એન એક્ઝામ્પલ કોઈ આર્ટિકલ આવે, રિપોર્ટ રાઇટિંગ. ફોર એન એક્ઝામ્પલ શું આપું અત્યારે તમને? હા, ટેરિફ 25% ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ડિક્લેર કરી દીધું છે. ઓકે, નાઉ ઇટ્સ યોર ડ્યુટી ટુ પ્રિપેર અ રિપોર્ટ. હવે તમારે રિપોર્ટ કેમ તૈયાર કરવો પડશે? પહેલા તો તમારે સમજવું પડશે કે વોટ ઇઝ ટેરિફ. ઓકે, then you have to, what is the impact of the tariff in the economy of our country, and how this tariff is going to destroy the small business groups of our country, and how as a whole it is going to destroy all of us. આ આપણને બધાને કેમ અસર કરશે? Getting me? So that way you have to prepare a report. So for an example, for a newspapers, for a research also you are preparing a report. One of my student is doing her PhD on that, whether the things mentioned by Dhruv Bhatt in a Akupar, exactly those places are there in a Sasangir or not. Okay,
સો એ ગંટડો ગંટડી છે કે નહીં, હિરન રિવર છે કે નહીં, ત્યાંના લોકોની આવી ભાષા છે કે નહીં. So she is visiting a people and she is preparing a report, and then her report is going to become a part of her research. You know, so how your report can be a part of, for example, તમે PhD ફ્યુચરમાં કરો કે લોકોને સંસ્કૃત વિશેનું કેટલું નોલેજ છે, એમાં તમે કોલેજના સ્ટુડન્ટ લઈ લો, માસ્ટરના સ્ટુડન્ટ લઈ લો, યુ આર વિઝિટિંગ ધેમ. સો ત્યારે તમે તૈયાર કરશો, દેટ ઇઝ રો મટીરિયલ ફોર યોર રિસર્ચ. બટ તમે તૈયાર કરેલી વસ્તુને શું કહેવાશે? That is a report. Okay, so report writing is not only to write a reports on an event only. Report writing, how it is useful to you for your further studies, that you can prepare a report for your research paper too. તમે ફોર એન એક્ઝામ્પલ હમણાં તમને કહું IPL વિશે રિપોર્ટ બનાવો, તમે જબરજસ્ત બનાવી દેશો, because it's all about your interest. Or the government purpose is report usually answer the question. રિપોર્ટમાં આટલા ક્વેશ્ચન પૂછી લેવાના. Mind well, my dear students, whensoever there is a descriptive thing in the English language, for GPSC તમને લેટર રાઇટિંગ આવે, રિપોર્ટ રાઇટિંગ આવે, એપ્લિકેશન રાઇટિંગ આવે. જ્યારે બી એવા કોઈ ક્વેશ્ચન આવે ત્યારે યુ હેવ ટુ ડુ ઓનલી વન થિંગ, દેટ યુ હેવ ટુ પ્રિપેર 4-5 ક્વેશ્ચન્સ. આ કેવી રીતના છે, કેમ કરવું જોઈએ, શું કામે કરવું જોઈએ, શું કામે ન કરવું જોઈએ. એન્ડ તમારે બીજું કાંઈ ડીલ જ નથી કરવાનું. યુ હેવ ટુ આન્સર દેટ શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સ. And your report, your wonderful application, your letter is going to prepare. The same way in essay writing for your GPSC. કોઈ બી એસે પૂછવાનો છે, ટેક અ રફ પેજ, બસ થોડા મુદ્દાઓ લખી નાખો કે આમાં મારે શું લખવું જોઈએ, આ ઘટના ક્યારે બની હતી, કેવી રીતના બની હતી, એની ઇમ્પેક્ટ લોકો પર શું થાય, એની ઇમ્પેક્ટ ઇમોશન્સ પર શું થાય છે, એની ઇમ્પેક્ટ છે સોસાયટી પર શું થાય છે, એની ઇમ્પેક્ટ એક નાનામાં નાના માણસથી લઈને મિનિસ્ટર સુધી કેવી થાય છે. બસ 4, 5, 6 ક્વેશ્ચન્સ ફ્રોમ યોર સાઇડ એન્ડ અ વન્ડરફુલ answer is prepared by you. આપણે શું કરીએ છીએ? we are reversing the things. મોટો ક્વેશ્ચન છે જીપીએસસી નો, તમે મોટું વિચારવા માંડો છો. prepare a small questions. That is the trick to get an answer. Even you can implement this theory at the time of answering of your papers also in your examination. So the same way that રિપોર્ટ રાઇટિંગમાં કેવા ક્વેશ્ચન પૂછવા છે, વોટ હેપન, શું બન્યું હતું કે જેનો રિપોર્ટ આપણે તૈયાર કરીએ છીએ. ઇટ મીન્સ વિધિન અ ફ્લેક્શન ઓફ મોમેન્ટ તમારા દિમાગમાં આવી જશે. લેટ મી શેર વન ઓફ માય એક્સપિરિયન્સ ઓલ્સો. રિસેન્ટલી before 3 months only I have visited Korean University. ત્યાં 5 પેપરમાંથી 3 પેપર એવા હોય છે કે જેમાં વિદ્યાર્થીઓને 60 પેજનું એક પેપર આપવામાં આવે and they have to prepare only 5 questions. And you are getting 4 hours. 4 કલાકમાં તમારે 60 પેજનું પેપર આખું વાંચવાનું છે, જેમાં 4-5 સ્ટોરીઓ આપેલી હશે, ઇવેન્ટ્સ આપેલા હશે. ઓકે, અને તમારે માત્ર 5 પ્રશ્નો બનાવવાના છે. અમારા માટે સારું છે ઇવેલ્યુશન ખાલી 5 જ પ્રશ્નોનું કરવું પડે, રાઈટ? બટ ડુ યુ નો ધેટ ઇટ્સ વેરી ટફ. ઇટ્સ વેરી ટફ ટુ પ્રિપેર અ ક્વેશ્ચન્સ. કારણ કે ક્વેશ્ચન તૈયાર કરવા માટે તમારે બહુ જોવું પડશે. અને સેકન્ડ થિંગ, એ ક્વેશ્ચન્સ તમે ક્યાંય વાંચીને જ નહીં આવ્યા હોય કે એમાં શું છે એ. સો દેટ્સ અ ન્યૂ થિંગ ફોર યુ. સો યોર પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ, હાઉ ક્લિયર યુ આર, હાઉ ગુડ ઓબ્ઝર્વર યુ આર, હાઉ યુ આર પોરિંગ યોર એક્સપિરિયન્સીસ ઇન ધેટ. સો તમારી લાઈફનો આખો નિચોડ તમારે 5 ક્વેશ્ચન બનાવવામાં જશે. એન્ડ ધેટ વિલ શો યુ વિચ કાઇન્ડ ઓફ હ્યુમન બિંગ એન્ડ હાઉ મચ ઇન્ટેલિજન્ટ યુ આર. ત્યાં પછી ગુજરાત વાળું 3C 5 થાય તો તમે ફેલ થાવ. So you should be too much with the clarity. That is importance of the report writing too. That what happened, when and where did it happen? ક્યાં અને ક્યારે બન્યું હતું? Who was involved? કોણ ઇન્વોલ્વ હતું? યુનિવર્સિટીની બહાર કોઈ ઘટના બની છે, નવરાત્રીનું સેલિબ્રેશન થયું તો કોણ ઇન્વોલ્વ હતું? VC sir was there, registrar sir was there, professors were there, students were there, alumni were there. Okay, so કોણ હતું એ? સેકન્ડ, વાય ડીડ ઇટ હેપન? શું કામે ડિસાઇડ કર્યું એ સેલિબ્રેટ કરવાનું? બીકોઝ ઇટ્સ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ ધ ઇન્ડિયન ટ્રેડિશન. વી આર સેલિબ્રેટિંગ એવરી ફેસ્ટિવલ લાઈક એટ એક્સટેન્ટ લેવલ. ઓકે, સો દેટ વોટ ડીડ ઇટ હેપન એન્ડ વોટ વોઝ ધ રિઝલ્ટ? રિઝલ્ટ તમે 2 સેન્સમાં લઈ શકો. ઇફ યુ હેવ પ્રિપેરિંગ યોર રિપોર્ટ ફોર અ રિસર્ચ, તો રિઝલ્ટ શું આવ્યું? વેધર ધ પ્લેસ ઇઝ મેન્શન બાય ધ રાઇટર ઇન ધ ટેક્સ્ટ, ઇટ્સ રિયલી એક્ઝિસ્ટ ઓર નોટ, કે બેવું અલગ છે. સમજમાં આવે છે? સો that you have to mention that what was the result. So what, when, who,
વાય, વોટ, ઓલ ધ WH ના આન્સર તમે આપી દો, એક વન્ડરફુલ ફેન્ટાસ્ટિક રિપોર્ટ તમારા માટે પ્રિપેર થઈ જાય. દેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ અ રિપોર્ટ રાઇટિંગ. ગુડ રિપોર્ટ રાઇટિંગમાં શું હોવું જોઈએ? ઇટ શુડ બી, મેં તમને પહેલા જ કીધું, કીપ ઇન યોર માઇન્ડ that report writing, how it helps you out to write a fantastic answer also. Report writing is not only for the report writing I am teaching. If you are writing a 14 marks answer, then also you can use the same method. એક ક્વેશ્ચન 14 માર્ક્સનો પૂછાણો છે એને સ્મોલ ફ્રેગમેન્ટમાં કરી દો. Answer the small questions prepared by you and your fantastic answer of 14 marks is going to be prepared. This is the method. So what you need to add in that, it should be clear, it should be concise. તમે કહો મેડમ 10 પેજનો રિપોર્ટ રાઇટિંગ કર્યો, then nobody is going to take interest in that. રિપોર્ટ રાઇટિંગ પ્રિસાઇઝલી 3.5 પેજ or 4 પેજનો રિપોર્ટ હોવો જોઈએ વધુમાં વધુ. એનાથી મોટો રિપોર્ટ હોય તો ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ બીકમ અ બિગ એસે. સો રિપોર્ટનું બી એક મહત્વ હોય કે 3-3.5 પેજ વધીને 4 પેજ તમારે વધુ એન્જોય કર્યું હોય નવરાત્રિમાં, એન્ડ યુ સ્ટાર્ટ રાઇટિંગ સો મેની થિંગ્સ that એટલીસ્ટ મેક્સિમમ તમે 4 પેજ લખી શકો. ઇટ શુડ બી વેલ સ્ટ્રક્ચર્ડ. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, ઇટ શુડ બી બિગિન વેરી નાઇસલી. તમે નવરાત્રિના સેલિબ્રેશનનું કરો છો તો કે વીસી સર આવ્યા હતા, વીસી સરે આરતી કરી, બધા વિદ્યાર્થીઓએ પણ સાથે આરતી કરી. સો that way you have to begin. Good initiative, good beginning is a half done. તો તમારો રિપોર્ટ રાઇટિંગ પ્રોબ્લેમ એ છે કે ખૂબ સુંદર રીતે શરૂ કરવું જોઈએ. એ શરૂ ક્યારે થશે? વેન યુ આર ધેર ટુ ડિફાઇન યુ આર રાઇટિંગ અ રિપોર્ટ ઓન વિચ ટોપિક. તમારા દિમાગમાં ટોપિક ખાલી છે કે એન્યુઅલ ડે સેલિબ્રેશન ઇન ધ યુનિવર્સિટી, તો એન્યુઅલ ડે શું છે એનું લિટલ ડિસ્ક્રિપ્શન ઇઝ નીડેડ. વાય યુ આર સેલિબ્રેટિંગ એન્યુઅલ ડે? ઇટ શોઝ દેટ ઓકે, રિપોર્ટ લખનાર વ્યક્તિને એન્યુઅલ ડે શું છે એની ખબર છે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ક્લેરિટી ઓફ ધ થોટ. ઓકે, ડોન્ટ જસ્ટ બિગિન ઇટ ઇનિશિયલી કે આવું થયું. નો, ઇટ્સ નોટ લાઈક. ઇટ શુડ બી સિસ્ટમેટિક. ઓકે, સો ઇટ શુડ બી ક્લિયર, ઇટ શુડ બી કન્સાઇઝ, ઇટ શુડ બી વેલ સ્ટ્રક્ચર્ડ. ઇટ મીન્સ એક સારું બિગિનિંગ હોવું જોઈએ, એક સારો મધ્ય હોવો જોઈએ પ્રત્યેક વસ્તુમાં. વોટ્સ એવર યુ આર લર્નિંગ એન્ડ યુ વિલ લર્ન ઇન યોર ફ્યુચર. As a writer, તમે જે બી લખો, whether it's a report, whether it's a letter, or whether it's an answer of all the questions that you are facing in your examination, 3 things is very much important. A good beginning, a good introduction means beginning, a good middle, and good falling action to the end. End sudhima. It means that there should be a proper body structure of every report, proper body structure of every letter. That is very much important. And objective, not emotional. You should not be subjective at all. સબ્જેક્ટિવ તમારે કશું નથી લખવાનું, તમારે ઓબ્જેક્ટિવ જ લખવાનું છે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, આઈ એમ ઓલવેઝ આસ્કિંગ માય સ્ટુડન્ટ્સ દેટ ઇફ યુ આર બિલોંગ ટુ, ફોર એન એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ આર બિલોંગ ટુ એસસી કમ્યુનિટી, તો તમારું રિસર્ચ છે દલિત પર ન જ હોવું જોઈએ. એક્ઝામ્પલ આપું છું તમને, એન્ડ ધેટ ઇઝ આઈ એમ એક્સપ્લેનિંગ દેટ વોટ ઇઝ સબ્જેક્ટિવ એન્ડ વોટ ઇઝ ઓબ્જેક્ટિવ. બીકોઝ તમારે બાયસ વગર લખવાનું છે, તો તમારા ઇમોશન્સ આવી જ જવાના છે વેન યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ ધ સફરિંગ ઓફ ધ પીપલ બિફોર 100 years બેક. દે સફર્ડ એટ સમ એક્સટેન્ટ લેવલ. ઓકે, સો તમે ઇમોશન્સ બી તમારા આવી જશે, ધેટ ઇઝ ધ ફેક્ટ. પણ તમારા ખુદના ઇમોશન્સ એની અંદર આવી જશે. ઇટ મીન્સ કે તમારું રિસર્ચ કેવું બની જશે? ઇટ્સ ગોન બી સબ્જેક્ટિવ. સબ્જેક્ટિવ વસ્તુઓ ઇમોશન્સથી કનેક્ટેડ હોય. ઓકે, સો યુ હેવ ટુ સ્કીપ ધોઝ થિંગ્સ વિથ યોર સેલ્ફ. પણ તમારું રિસર્ચ કેવું હોવું જોઈએ, તમારો રિપોર્ટ કેવો હોવો જોઈએ? ઇટ ઇઝ ઓબ્જેક્ટિવ. મેં આ કર્યું, મેં આ ડિસિઝન લીધું, મેં સરને આ હેલ્પ કરીને, આવી રીતના આખા કાર્યક્રમનું સંચાલનથી માંડી અને કાર્યક્રમના પૂર્ણાહુતિ સુધીનું બધો જ ભાર મારા ખભે હતો, એનો મને ગૌરવ છે. દેટ ઇઝ નોટ અ રિપોર્ટ રાઇટિંગ. Because that is completely subjective. You are appreciating yourself only. What about the contribution of the remaining people? Okay, so report writing જ્યારે બી તૈયાર કરો, according to the event તૈયાર કરો, proper beginning, proper middle, proper end, and take everybody as a family. બધાને સાથે લો. even talk about the cleanliness done by a sweeper. સ્વીપરે સફાઈ કરી છે ને એની એક લાઈન બી લખો. It shows that how good human being you are. તમે એક રિપોર્ટ હું લખવા આપું ને તમે રિપોર્ટ લખી લો, આઈ કેન કમ એન્ડ કન્ક્લુડ યોર સાયકોલોજી.
તમારો નેચર કેવો છો, તમે કેવા છો, અને તમે ભવિષ્યમાં ક્યાં સુધી નિયર ફ્યુચરમાં જશો એનું પ્રેડિક્શન બી હું આપી દઉં. સો યોર રિપોર્ટ રાઇટિંગ ઇઝ યોર પર્સનાલિટી એઝ અ પર્સન, એઝ અ સ્ટુડન્ટ એન્ડ એઝ અ સિટીઝન ઓફ ધીસ કન્ટ્રી. સો દેટ્સ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમને એમ થાય તમે લખીને છૂટી ગયા, નો, બીકોઝ યોર રિપોર્ટ રાઇટિંગ ઇઝ અ લીગલ ડોક્યુમેન્ટ ઓફ યોર્સ. તમારો એક લીગલ ડોક્યુમેન્ટ છે. સેકન્ડ થિંગ, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. સેકન્ડ થિંગ, whenever you are speaking, because I love to talk little bit about communication also, ma'am, okay? So when you are speaking something, for an example, you are speaking, you are communicating with your mother and father, it's quite different from the way you are communicating. So the very moment, always remember, 1 minute at least, when you are stepping out from your home, ઘરની બહાર તમે જેવો પેલો પગ મૂકો છો, remember that you are not a common human being, you are a public speaker. ઘરની બહાર તમારું જેવું એક પગ પડ્યું એટલે તમે પબ્લિક સ્પીકર બની જાઓ છો. સો માઇન્ડ વેલ બિફોર યુ આર અટરિંગ એની વર્ડ. Mind well the way you are communicating with somebody, because your every word is going to be judged by the person and the listeners. Okay, so communication skill bhi સાથે શીખવાડી દઈશ કે તમારો એક એક શબ્દ, how you are communicating, how you are with the clarity, you are having your own eyesight, having that eye contact also, that is also very much important. So how you are standing, how you are communicating, how you are keeping your dressing sense, how, for example, girls, so this all, or boys, these all things are very, very much important. So apart from report writing and letter writing also, if get a time in a Sanskrit, I don't know, actually તમને બધાને સંસ્કૃત આવડતું હશે, I'm sure આવડે છે ને બધાને some word તો. So તમે બધા અમારી ઈર્ષાને પાત્ર છે. I feel so jealous if anyone knows Sanskrit, because મને બિલકુલ નથી આવડતું. Okay, so importance of a report writing, that, okay, next slide please. હા, we talked about what we need to write, but life માં એ બી ખબર હોવી જોઈએ what not to do. બસ આટલું ખબર પડી જાય what not to do, that is very much important than what we know, right? So that not being clear about the purpose of the report. Problem શું આવે, તમને purpose જ ખબર ન હોય કે આ હું report writing લખું છું એનું મહત્વ શું છે, purpose શું છે, who is going to read. Report writing લખાય છે પછી ખબર પડે કે my madam is not going to evaluate it, it is going to be evaluated by your vice chancellor sir. અને તમારો શબ્દ શું હશે, પહેલા કેવું હતું ને હું થોડો સિરિયસ થઈને લખેતી. Yes or no? That is the psychology. અને કોઈ કે after evaluating the report, sir is going to give job to 3 or 4 students. Again a question, oh my god, આ તો અમને ખબર જ નથી. They should at least, disclose these things before I start writing report. તો આ બધું આવે એની પહેલાથી જ, why not to be so much with the etiquettes and a kind of a positive attitudes to write it, okay? So not being clear about the purpose ખબર ન હોય એ પ્રોબ્લેમ આવી શકે. Poor organization of the content. કન્ટેન્ટનું ઓર્ગેનાઇઝેશન મેં તમને કીધું કે લાસ્ટમાં નવરાત્રિમાં નાસ્તો કરાવવામાં આવ્યો ત્યાંથી તમારો રિપોર્ટ શરૂ થાય, બીકોઝ યુ આર વેરી ફૂડી. ઓકે, સો તમારી શરૂઆત ક્યાંથી થઈ, નાસ્તો કરવામાં આવ્યો ત્યારે બહુ મજા આવી ને પછી ધીમે ધીમે તમે અંત તરફ જશો. યુ આર રિવર્સિંગ યોર રિપોર્ટ અકોર્ડિંગ ટુ યોર ઇન્ટરેસ્ટ. માઇન્ડ વેલ યોર ઇન્ટરેસ્ટ, વી આર nobody is here, not any faculty is here to know about your interest. They are here to mold your bright future, right? So according to that you have to mold yourself. Second is using too many complex or difficult words. એકદમ પોતાની જાતને પ્રૂવ. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, I entered in the classroom and I communicating like this, oh very good morning to all of you and I think that it's a wonderful day today, and when I landed here in Veeraval I came to know there are so many buses running here and the poor people were there on the road. So તમને કેવું લાગે, oh my god, આ લોકો તો બહારથી કોઈ હાયર કરીને લાવ્યા એક્સપર્ટને. See, but what I need to do, I need to simplify my level looking at my people. Right? That is important. So, exaggerately હું મારી impression create કરી શકું, પણ what does it mean if my students are not going to understand anything after completion of 2 hours? તમને કંઈ ન સમજે તો there is zero output. Getting me? So, that's very much important. Don't use too much complex and difficult words. Very simplify. So, in your writing skill, in your life also, the more you simple, the more you are receiver. Okay? So, making it too long or too short. 1.5 પેજનો બનાવી દીધો, મને ઇન્ટરેસ્ટ નહોતો, હું તો અંતમાં આવ્યો હતો એટલે રિપોર્ટ રાઇટિંગ કેમ કરું? યુ હેવ ટુ આસ્ક સમવન એલ્સ ટુ પ્રિપેર અ રિપોર્ટ.
કે હું આવી એની પહેલા કઈ ઇવેન્ટ થઈ ગઈ, and then you have to prepare a report. Okay, so it should be not too much long, too much short. Okay, forgetting to the proofread of the report. હવે તમે રિપોર્ટ તૈયાર કરી લીધો છે, હવે તમે શું કરશો? ડિરેક્ટલી યુ નીડ નોટ ટુ હેન્ડ ઇટ ઓવર. તમારે પહેલા જોવું પડશે કે વેધર આઈ હેવ પ્રિપેર્ડ અ રિપોર્ટ ઇટ્સ અ કરેક્ટ ઓર અ નોટ. એમાં કંઈ મિસિંગ તો નથી. એનીથિંગ ધેટ આઈ નીડ ટુ હાઇલાઇટેડ, એવી કોઈ વસ્તુઓ છે કે જે આપણે હાઇલાઇટ, અમે ચીફ ગેસ્ટમાં ફિઝિકલ હેન્ડીકેપ લોકોને બોલાવ્યા અને એમની સાથે નવરાત્રી સેલિબ્રેટ કરી. હાઇલાઇટેડ ધોઝ થિંગ્સ, યુ નો. સો how you are generous, how you are emotional, how you are kind, you explain that thing. તમે નોટિસ કર્યું કે 5 જણા ફિઝિકલ હેન્ડીકેપ ત્યાં બેઠા હતા, તમે એમની સાથે દાંડિયા રમ્યા. સી, you have a different kind of a concept to look at the life, and if you are different, then you will exist in this planet. So not including important facts or a data, including, મેં તમને કીધું including વાત જ ન કરી, તમે વીસી સરને સાઈડમાં રાખી દે ને તમે પ્રોફેસરથી શરૂ કરી, એ બી તમને તમારા ગમતા પ્રોફેસરથી શરૂ કરી તમારા રિપોર્ટ રાઇટિંગની વાત. That it means that you are subjective. રિપોર્ટ કેવો હોવો જોઈતો હતો? ઇટ મસ્ટ બી ઓબ્જેક્ટિવ. જાતને સાઈડમાં મૂકી અને પછી તમારે લખવાનો હતો. રાઇટિંગ ઇન એન ઇમોશનલ ઓર ઇન્ફોર્મલ ટર્ન. તમે ઇમોશનલ થઈને બધું લખવા માંડો, બટ એવરીબડી ઇઝ નોટ ધેર ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ યોર ઇમોશન્સ. Okay, so at the time of writing letter or a report, keep your emotions with yourself and draw all those emotions in your diary if you are writing diary every day. Emotions માટે diary છે, emotions માટે report writing કે letter નથી. Mind well. Next slide please. Why should we learn report writing in 2025? That is known as a O. You know, we are using 000. So whenever you are using proper English language, you have to consider it is as a O only. If you are now onwards, if you are sharing your number ત્યાં 0 આવતો હોય ત્યાં તમે શું બોલશો? 95025 like that. So કોઈને થશે કહો that is a smart person. Okay, so why should we learn report writing in 2025? 2025માં report writing શું કામ છે? These are the reasons that in the age of the technology and digital communication, clear written reports are needed everywhere. In emails, email કરો તો બી તમારે શું આપવાનું છે? રિપોર્ટ તૈયાર કરીને તો આપવાનો જ છે ને. Your email is also a kind of a report. તમે નાનો રિપોર્ટ તો લખશો ને, સર આઈ એમ સેન્ડિંગ, ગુડ મોર્નિંગ સર, આઈ એમ સેન્ડિંગ that and that. Your madam is very good in communication, so whenever I am dropping a message to her in a WhatsApp, within a few minutes I am going to get a wonderful reply from her side. You know, so that's a kind of a communication. It's also a part of the report, that how cordially you are communicating. So employers expect graduates to know professional writing skills, and report writing is one of them. તમને ખબર હોય તો કહી દઉં, આઈઆઈએમની અંદર, આઈઆઈએમ અમદાવાદ આપણું છે, આઈઆઈએમ શિલોંગમાં હું 10 દિવસ ટ્રેનિંગમાં હતી. આઈઆઈએમની અંદર હાઉ ટુ રાઇટ અ રિપોર્ટ, એ લેક્ચર્સ ચાલે છે 3 મહિના સુધી. 1 લેક્ચર એવરી ડે. 3 મહિના સુધી એ લોકોને એ શીખવાડે હાઉ ટુ પ્રિપેર અ રિપોર્ટ. કારણ કે તમે રિપોર્ટ રાઇટિંગ સારું શીખી શકો તો તમે સારો મેલ કરી શકો, તો તમે તમારી કંપનીને અપલિફ્ટ કરી શકો, તો તમે તમારી સાથે જેટલા એમ્પ્લોયી કામ કરે છે એને સેટિસ્ફેક્શન આપી શકો બાય યુઝિંગ સચ અ કાઇન્ડ ઓફ ધ ગુડ વર્ડ્સ અબાઉટ ધેર પ્રોગ્રેસ. મને એક હમણાં મેલ મળ્યો તો સરસ મજાનું રિપોર્ટ રાઇટિંગ હતું. We are so sorry, we would love to invite you as a resource person here, but looking at your research paper we came to know that you need to bring a little more formation in your research paper. Hope to see you next time in 2026. Thank you so very much. મને ના પાડી એ લોકોએ, મને ના જ પાડી દીધી. હું તમને આ રિયાલિટી કહું, મને ના પાડી કે આમાં હજુ ફોર્મેશનની જરૂર છે, પણ કેટલી સરસ રીતે ના પાડી. આપણે ખુશ થતા થતા એ મેલને પાછું ટેગ કરી દઈએ. See, that's very much important. So the same way report writing is very much important. ના પાડવી એ બી કેવી રીતના સિસ્ટમેટિકલી વર્ડ યુઝ કરી અને ના પાડવી. પહેલા તો એમ થાય કે એક્સેપ્ટ થઈ ગયા આપણે, પછી ખબર પડે કે ના એ સારી ભાષામાં ના છે. That's the importance of the report writing. એવું છે નથી, આપણે બોલીએ ને એવું છે નથી, તમે શું કહેવા માંગો છો? ના આવું છે નથી. આપણે કન્ફ્યુઝ રહી કે whether it's a છે or it's a નથી. Okay, whether it's yes or no. So in a fast changing world, data needs to be clearly to good decision making. Those who can write well, lead well, report writing builds your confidence and communication skill. તમે સારું લખી શકતા હો તો જ તમે સારું બોલી શકો.
ઓકે, એન્ડ દેટ વિલ બ્રિંગ્સ કોન્ફિડન્સ ઇન યુ. કે ચલો તમને ક્યારેક એવું થાય કે યુ ફોલ ઇન લવ વિથ યોર ઓન રાઇટિંગ, તમને એમ થાય ઓ હું આટલું સરસ લખી શકું ખરા, યુ સ્ટાર્ટ ડાઉટિંગ ઓન યોર સેલ્ફ સમટાઈમ્સ તમે લખી નાખ્યું હોય તો, યુ નો, સો દેટ વિલ બ્રિંગ્સ કોન્ફિડન્સ ઇન યોર લાઈફ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. પછી હું તમને સેમ્પલિંગ બી બતાવવાની છું, સો ડરતા નહીં કે આટલું અઘરું શું થાય છે, સમજમાં આવે છે ને બધાને? આઈ હોપ યુ પીપલ આર ગેટિંગ મી વોટ આઈ મીન ટુ સે. કહું છું એ સમજાય છે ને બધું? ઓકે ફાઇન. હા, પછી હું રિપોર્ટના ને બધું ફોર્મેશન તમને સમજાવીશ. સેકન્ડ ઇઝ દેટ વોટ વાય ટુ રાઇટ લેટર રાઇટિંગ. એન્ડ સોરી, એની વન ઓફ યુ એવર રોટ લેટર? ક્યારે લેટર લખ્યું છે રિયલમાં પેરેન્ટ્સને કે કોઈને? રેઝ યોર હેન્ડ. વન સ્ટુડન્ટ ઓનલી. બીજા કોઈએ ક્યારે લેટર લખ્યો છે? 1 2. ક્યારે લેટર? સ્કૂલમાં નહીં, રિયલમાં. હા, રિયલમાંથી કાલ્પનિક વર્લ્ડમાં જઈએ. 2 જણ, ઓકે. બાકી હોસ્ટેલમાંથી લખતા હોય, પપ્પા પ્રવાસ જાય છે તો મમ્મીને કહેજો આટલી વસ્તુ બનાવીને મોકલે, કા 1000 રૂપીઝ મોકલે, કા મને પરમિશન આપો જવા માટેની, સો એન્ડ સો. સો આજે બી અમારું 15-17 ફ્રેન્ડ્સનું ગ્રુપ છે, જેમાં મંથલી અમે આજે બી લેટર પોસ્ટ કરીએ છીએ. And we are I'm eagerly awaiting at my university getting those 15 letters at every month. અને લેટર બસ 1 પેરેગ્રાફ હોય, 2 પેરેગ્રાફ હોય, કોઈને પ્રમોશન સારું થયું, બધા અલગ અલગ ફિલ્ડમાં ફ્રેન્ડ્સ છે તો એની ડિટેલિંગ હોય. પણ આજે બી એ લેટર એટલો જ કેચી લાગે છે, કદાચ એ જૂના સમયમાં મારા દાદા દાદીને બી લાગતો હશે, નાનકડો લેટર લખતા હશે એકબીજાને તો, ઇફ they were literate. So that's the importance. So communication skill ડેવલપ કરવી હોય તો લેટર રાઇટિંગ કરો. રાઇટ અ લેટર ટુ યોર ફ્રેન્ડ. હવે આજથી પોસિબલ હોય તો સ્કૂલના કોઈ ફ્રેન્ડ્સ કે ટીચરને સારો લેટર લખીને મોકલજો. ઇટ્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. લોકોને તમારી કદર થશે ઇન ધ એરા ઓફ ડિજિટલાઇઝેશન કે કોઈ લેટર લખ્યો છે. So letter writing is a form of written communications where one person sends a message to another through a written words, and it is one of the oldest and the most traditional ways of sharing thoughts, emotions, information. પહેલા લેટર કેવી રીતના શેર કરવામાં આવતા? તો કે પહેલા લેટર પાણીની બોટલની અંદર રાઉન્ડ અપ રેપ કરી અને પછી સમંદરમાં છોડી દેવામાં આવતા, અને એક વ્યક્તિ ત્યાંથી બીજા કન્ટ્રીમાં કે કોઈ જગ્યાએ કલેક્ટ કરી લે. એવા ઘણા બધા પુરાવા હિસ્ટોરિકલ ફોર્મેશનમાં જુઓ તો ઘણા લેટર્સ મળી આવ્યા છે. સો even in the age of digital, okay, like emails and text, letter writing remains an essential skill, especially in the formal or emotional context. Next slide, please, bhai. Next. So there are 2 types of letter, as madam also mentioned at the time of introducing me, that you know very well. Letter 2 પ્રકારના હોય છે. એક હોય છે ફોર્મલ લેટર. આજે મેડમ આ લોકોને પછી પ્રેક્ટિસ કરાવજો લેટર રાઇટિંગનું, હું એમને શીખવાડી દઉં પછી. They have a test also? Okay, fine. So formal and informal letter. Formal letter એટલે શું? That office letter, application letter, inquiry letter, complaint letter and order letter. मतलब where you need to think 100 times before you write. જેલ બી થઈ શકે, જોબ બી જતી રહે, રિઝલ્ટ પર બી અસર આવે, ઇન્ટરનલ માર્ક્સ. ખેર છોડો. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ફોર્મલ લેટર, કે જેમાં તમે લીગાલિટી એસ્પેક્ટ્સથી જોવો છો, ત્યારે તમે પબ્લિક સ્પીકર એન્ડ પબ્લિક રાઇટર બની જાઓ છો. ફોર્મલ લેટરમાં તમે ઓથર બની જાઓ છો. યુ આર નોટ અ કોમન હ્યુમન બીઈંગ એટ ઓલ. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ફોર્મલ, વેર દેર ઇઝ ધ ફોર્માલિટીઝ આર નીડેડ. સો દેટ્સ ધ ફોર્મલ. ઇનફોર્મલ લેટર, ધીસ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ઓબ્જેક્ટિવ. આ તમારો ઓબ્જેક્ટિવ છે. તમે આમાંથી જેને બી આ ટાઈપ્સના લેટર લખો એની સાથે તમારું ઇમોશન્સ કનેક્શન એટલું બધું નથી. Okay, and here you are subjective. Here your family is there. Here your friends are there. Here the people for whom you have a soft corner, those people are here. That is why this is called the personal letters, where you are free to cry, where you are free to laugh, where you are free to use a word. તમારા common word તમે friend સાથે use કરો અને સામેવાળો સમજી બી જાય. Okay, so that is the personal letter. Second is that congratulatory letter. Family ne lakhi, friend ne lakhi, you are happy. I am very happy finding you. You cracked GPSC
with so and so rank. I would like to congratulate you, but don't forget that I am awaiting for you. That do you remember that before 10 years back when we used to sharing the same batch, at that time you promised me that in future if you will get a job, you are there to gift me a car. ભાઈ પહેલાને ક્લાર્કની જોબ મળી છે. You not become IAS or IPS, but you are there in a funny way, or you are pouring and drafting your emotions to your friend. You know, તમે હક જમાવીને ફ્રેન્ડને કહો છો કે ના આ તો તારે કરવું જ પડશે મારા માટે. Okay, so this એ હક જમાવવાની વાત છે. That is the congratulatory letter. Second is that invitation letters you are prepared. Madam prepared that invitation letter for me. So yes, it is definitely an office letter also, but if you have nicely drafted that, it's going to become quite formal, informal letter too. There is invitation letter and apology letters. For an example, કોઈનું ડેથ થયું હોય અને તમે રિપોર્ટ એને મોકલો કે હું પહોંચી શકું એમ નથી, બટ I would like to condolence to your entire family members, and whenever you will be in a need, I will definitely would love to help you out. હું તમને મદદ કરીશ. So that is known as a apology letter. Second is that કે તમારી ભૂલ થઈ ગઈ છે કાંઈ અને તમારે કોઈને સોરી કહેવું છે તમારા ટીચરને, ત્યારે તમે એપોલોજી લેટર લખશો. તો લેટર બેઉ લેટર છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ ભાઈ. એ બેઉનું તમને ફોર્મેટ શીખવાડે એની પહેલાં જો ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ લેટર રાઇટિંગ, these are the things that educational importance, personal importance, professional importance and psychological importance. These 4 fragments are talking about all of us. આપણા બધાની વાત આ 4 ફ્રેગમેન્ટમાં થઈ જશે. એજ્યુકેશનલ ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? ફર્સ્ટ ઇઝ દેટ લેટર રાઇટિંગ શું કરે છે? તમારી થિંકિંગ એબિલિટીને વધારે છે. તમે પહેલાં તો વિચારશો કે મારે શું લખવું જોઈએ. યુ સ્ટાર્ટ થિંકિંગ, રાઈટ ના? લેટર રાઇટિંગમાં ફોર્મલ કે ઇનફોર્મલ હોય, પણ પહેલાં તો તમારે વિચારવું પડશે ને કે શું લખવું. પછી તમે જોશો કે લેટર કેના વિશે છે. મમ્મી પપ્પા પાસેથી ફીઝ માંગવા માટેનો છે, whether that letter is about you are writing to your teacher for the permission to attend your sister's engagement or a marriage ceremony. Okay, તો ટીચર કહેશે કે ઓકે લેટરની સાથે સાથે એપ્લિકેશન લેટર બી હોઈ શકે, રાઈટ? લેટરનું ફોર્મ છે પણ સાથે તમે અટેચ કરો છો જે વેડિંગનું કાર્ડ છે. સો યુ આર એડિંગ અ કાઇન્ડ ઓફ અ પ્રૂફ. લેટર રાઇટિંગ સાથે બી તમે પ્રૂફ મોકલી શકો. ઇટ્સ નોટ લાઇક દેટ યુ હેવ ટુ એડ ધ થિંગ્સ વિથ યોર એપ્લિકેશન એન્ડ બાયો નોટ્સ ઓનલી. સો થિંકિંગ એબિલિટી તમારી વધે છે બિકોઝ યુ સ્ટાર્ટ થિંકિંગ કે મારે શું લખવું જોઈએ, કયા ટેન્સમાં લખવું જોઈએ. આઈ થિંક ટેન્સીસ તમને અગાઉ શીખવાડી દીધા છે સરે. તો કયા ટેન્સની અંદર લેટર લખવું જોઈએ. લેટર ઇઝ જનરલી મિક્સ્ડ ઓફ ધ લિટલ પાસ્ટ, મોર પ્રેઝન્ટ એન્ડ લિટલ પ્રેડિક્શન અબાઉટ ધ ફ્યુચર. હું હમણાં આવી અને આપ લોકોને મળીશ. દેટ ઇઝ અબાઉટ ધ નિયર ફ્યુચર. બટ મેજોરિટી તમે લેટર કેમાં લખો છો? પ્રેઝન્ટમાં લખો છો. એન્ડ યુ આર સમટાઇમ્સ રિકલેક્ટિંગ અ કાઇન્ડ ઓફ અ મેમરી અબાઉટ ધ પાસ્ટ. ઓકે, સો લગભગ એ તમારો સિમ્પલ પાસ્ટ હશે. પાસ્ટ હશે બહુ ઓલ્ડ હશે તો past perfect tense, otherwise your letter is completely in a present form માં લખશો and you are predicting little about your future tense. Writing skills, તમારી writing ability, because you need not to speak, you have to write something. તો writing skill develop થશે. Then preparations for the actual world, because letter writing માં તમારે શું લખવું પડશે, because you are writing for the educational purpose. So preparing for the actual world, તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે your letter is going to read by whom. According to that you have to prepare your report. Personal importance is just strengthen the relations, emotional release and preserving the memories. Personal letter માં તમે શું લખશો? તમારી memories લખશો, તમારા emotions લખશો, your past experiences, your present situation and what you would like to do in your near future. That is a part of your personal matter. પર્સનલ ઇમ્પોર્ટન્સ, પર્સનલ જે લેટર લખો, ઇન્ફોર્મલ લેટર, એમાં આ બધી બાબતો આવશે. પ્રોફેશનલ ઇમ્પોર્ટન્સ. પ્રોફેશનલ ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? તો પ્રોફેશનલમાં આવી જશે વાય વી નીડ ટુ ટોક અબાઉટ લેટર ઇન 2025. શું કામે વાત કરવી જોઈએ? દેટ ઇઝ ધ ફોર્મલ કમ્યુનિકેશન. તમે ક્વેશ્ચન લખતા હોય ત્યારે ઘણીવાર યુ આર ધેર ટુ કમ્યુનિકેટિંગ વિથ યોર સેલ્ફ. કોઈક બોલતા બોલતા લખતા હોય, કોઈ યાદ કરતા લખતા હોય, બિકોઝ યુ આર રાઇટિંગ you are writing something professionally. તમે કોઈ વસ્તુ છે એ પ્રોફેશનલી લખો છો ત્યારે તમે એ તમારું થિંક ટેન્ક યુઝ કરો છો. ડોક્યુમેન્ટેશન એન્ડ અ રેકોર્ડ. તમારું
લેટર રાઇટિંગ કરો છો ત્યારે સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? વિચ થિંગ્સ દેટ યુ આર બ્રીફિંગ ઇટ આઉટ. એમાં તમે બ્રીફ શું કરો છો? ઇફ યુ આર રાઇટિંગ ફોર યોર પ્રોફેશનલ રાઇટિંગ એન્ડ યોર career opportunities, you are mentioning the things which is related. For example, GPSC માં એપ્લિકેશન રાઇટિંગનું શું મહત્વ છે? GPSC માં આખા પેપરની અંદર તમને 70-80 માર્ક્સનું લેટર રાઇટિંગ કે રિપોર્ટ રાઇટિંગ શું કામે છે? Because they wish to get a graph of your personality. તમે મગઅપ કરી લીધું છે, તમે પ્રિલિમરીમાં આપી દીધું છે. But which kind of the thinking tank you have to looking at a specific object or a situation? કોઈ ઓબ્જેક્ટ કે કોઈ સિચ્યુએશનને જોઈ અને તમે કેવું ફીલ કરો છો એના વિશે તમે લખી નથી શકતા તો એના વિશે તમે કંઈ નથી કરી શકતા. માઇન્ડ વેલ. તમે કલેક્ટર બની ગયા, તમને રિપોર્ટ તૈયાર કરવાનું કે સીએમ ઓફિસમાંથી કે ત્યાં જઈને તમારે કહેવાનું છે કેવી સિચ્યુએશન થઈ હતી, શું થયું હતું, તો તમે લખી શકો રિપોર્ટ રાઇટિંગ કે પહેલાં મેં આ વ્યક્તિને બહાર કાઢ્યું, પહેલાં બાળકોને જવા દીધા, પછી પ્રેગ્નેન્ટ મહિલાઓને બહાર રેસ્ક્યુ કર્યું, પછી મહિલાઓને કર્યું, પછી યંગ પુરુષોને કર્યું, પછી ઓલ્ડ એજના લોકોને લાસ્ટમાં કર્યું. લાસ્ટમાં તમે લખો કે પછી મને અવસર મળતા હું ખુદ એ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવ્યો. એ સિચ્યુએશન રિલેટેડ તમે રિપોર્ટ રાઇટિંગ તૈયાર કરો. ઇટ શોઝ દેટ હાઉ ગુડ હ્યુમન બિંગ યુ આર. બિકોઝ તમારા રિપોર્ટમાં તમે લાસ્ટમાં શું લખ્યું છે? તમે સૌથી છેલ્લે ગયા છો. મે બી તમે નો જઈ શક્યા હોત, બટ યુ કેપ્ટ યોર સેલ્ફ ઇન ધ લાસ્ટ. ઇટ શોઝ દેટ યુ આર એલિજિબલ ફોર સચ અ કાઇન્ડ ઓફ ધ પોસ્ટ. સમજ પડી? સો દેટ્સ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ રિપોર્ટ રાઇટિંગ. તમને જજ કરી લે રિપોર્ટ રાઇટિંગ. અને સૌથી વધુ જીપીએસસી યુપીએસસી બેઉમાં ફેર કેનાથી પડે છે? રિપોર્ટ રાઇટિંગ. એસેનું 300 માર્ક્સનું પેપર છે મેઇન્સમાં. એસે 300 માર્ક્સનું કેવી રીતના હોય? દે વિશ ટુ નો that how you are writing the things. There is no more difference. Pattern is different. Otherwise, you have to use the same thinking tank for your letter writing, for your application writing, for your report writing and for your essay writing. બધા માટે તમારે overview, a good beginning, good middle and good end. So, if you are a good observer, if you have a good or a bad both experiences of a life, and if you have 100% presence of mind, then and then you are able to draft any kind of a wonderful report or a letter. So, mind well, this report writing and letter writing is very, very much important, because on the basis of this understanding, you can write a wonderful essay also for your examination. So, professional importance શું છે તો કે it's a formal communications, documentation, records and a career opportunity. Now, psychological impact, psychological letter writing, ke report writing both, how it's going to affect your life. It is like human touching in a digital world. મેં તમને કહ્યું એમ કે અત્યારે તમે ઘરે જઈને એક જ એક્સપેક્ટેશન છે, એક પ્રયાસ કરજો કે કોઈ ફ્રેન્ડને અથવા મમ્મી પપ્પાને કોઈને લેટર લખી નાખજો. એક પીપલ વુડ લાઈક ધોઝ થિંગ્સ. કોણ છે આજે કે જે તમારા માટે 2 શબ્દો લખે છે? યુ નો, સો ધેટ મેટર્સ. સો ઇન 2025 આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્સ લેટર એટલા માટે છે બિકોઝ એ તમારા હાથથી લખેલો છે, એમાં હ્યુમન ટચ છે. કોઈ તમને એમ કે ગિફ્ટમાં શું જોઈએ છે, હું તારા વિશે લખીને આપું, તું કેવું માણસ છો, યુ વુડ લવ ધેટ. તો એ તમારા વિશે લખીને આપે છે. વોટ ઇઝ ધેટ? ધેટ ઇઝ રિપોર્ટ રાઇટિંગ. એ રિપોર્ટ રાઇટિંગ છે અને તમને ગમે છે બિકોઝ યુ વુડ લાઈક ટુ નો વોટ ધેટ યોર બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ઇઝ થિંકિંગ અબાઉટ યુ. અને એ આપણને કેચી લાગે. ધેટ્સ વાય રિપોર્ટ રાઇટિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર લેટર રાઇટિંગ. એન્ડ મેન્ટલ વેલબિંગ. તમે લખી નાખો છો તમારું પેઇન, તમારા ઇમોશન્સ, તમારું ફ્રસ્ટ્રેશન, તમારું એંગર. યુ ફીલ સો રિલેક્સ્ડ સાયકોલોજીકલી. એક પેન એન્ડ પેપર, ગુસ્સો આવે ત્યારે પેન એન્ડ પેપર લઈને બેસી જાઓ અને લખી નાખો. ઇટ્સ કે રિપોર્ટ રાઇટિંગ કરવું છે કે મારી સાથે શું બન્યું. એ ટોપિક તમે તૈયાર કરો. પરીક્ષામાં આવેલા ઓછા માર્ક્સ ઉપર રિપોર્ટ રાઇટિંગ. પ્રિપેર યોર રિપોર્ટ ઓન ધેટ. ઇટ્સ ઓકે, ફાઇન. ફેકલ્ટી મેમ્બર, ઓકે ઓકે, ફાઇન. સો સમજમાં આવે છે ને? સો દેટ ઇઝ વેલ મેન્ટલ બિંગ. સો લાસ્ટ છે એને હું આઈ થિંક ફોકસ વધારે કરીશ, because I think if you are not fit here, then I don't think so you will properly work on the previous 3-1. જો તમે અહીંયા ફિટ નહીં હોય, આ એબલ નહીં હોય લખવા માટે, તો તમે અહીંયા કશું નહીં લખી શકો. So that is the importance of letter writing. Next slide, please.
Again, like a letter writing, report writing, problems occurs in the, મેં તમને શું કીધું, શું problems આવે એ વાત બી કરવી બહુ જરૂરી છે, rather to find always a solution, right? First is that lack of the clarity in the purpose. તમને letter writing માં ખબર જ ન હોય કે, if for an example in a formal letter તમે informal થઈ જાઓ અને in a informal letter તમે formal થઈ જાઓ. તમે you are writing a letter to your father and you are explaining that respected head authority of a family, respected head authority of the family, and your father is going to take an objection that no, head authority is your mother. But the thing is that it's going to change the entire, it's going to messy the things from the initial stage. શરૂઆતથી જ તમારા પપ્પાને પહેલા તો એવું થાય કે કોનો લેટર આવ્યો છે, because you are never ever there to use such a kind of authority for your father. એ ક્યારે બને જ્યારે તમારું પર્પઝ ચેન્જ થઈ જાય, તમને ખબર ન હોય ફોર્મલ કે ઇન્ફોર્મલ છે, એ સેન્સ જ જતી રહે. સો that મેં તમને પહેલા જ કહ્યું, લેટર રાઇટિંગ એન્ડ રિપોર્ટ રાઇટિંગ ઇઝ નથિંગ, ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ ઇટ્સ અ પ્રોડક્ટ ઓફ યોર પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ. That's very much important. જો તમે લેટર રાઇટિંગ કરતા હશો, you are thinking something else, is going to damage your entire writing. If you are writing a report, you are thinking something else, that is also going to be very worst, not even readable too. So lack of the clarity in the purpose, it means clarity is very much important. Second is poor grammar and the language skill. Definitely having not that much experience in a second language, like you people are having second language, right? So તમને એ ન આવે તો grammatically you are going to make so many mistakes. For an example, you are asking your father to send 500 તો બહુ ઓછા થશે અત્યારના સમયમાં, send 3000 rupees for your tour, right? હવે તમે એમ કહો છો that I was planning to go for a tour. તો તમે એમ કે હું પ્લાન કરતો હતો ટૂરમાં જવાનો, એનો મતલબ હવે અત્યારે ટૂર કે એક્ઝિસ્ટ નથી કે ફ્યુચરમાં ક્યાંય જવાના નથી. Okay, so if your father is an English teacher, it's going to be misinterpreted by him because તમે શું કર્યું છે, grammatical error કરી દીધી છે. સમજમાં આવ્યું? Another worst thing is that કોઈનું ડેથ થઈ ગયું છે અને તમે કોન્સોલિડેટરી લેટર લખો છો અને એમાં તમે ગ્રામેટિકલી એરર કરી, I will come and I will have a good time with so and so person. અરે he is no more. મારે એની સાથે સારો સમય રહેશે, but that person is no more. So how grammatically you are there to create a chaos in your writing. And that's why I am saying your letter writing and report writing is a legal document. Be ready to answer everything, every question which is raised by a person જેને મળ્યું છે. So it's a sensitive also. So poor grammar and a language skill. 10 વાર જુઓ ગ્રામરમાં, because it's your second language, you are not so much comfortable with. Incorrect format or a structure. મેં તમને પહેલા જ કહ્યું કે તમારું ફોર્મેટ જ ઇનકરેક્ટ હોય. ફોર એન એક્ઝામ્પલ હું લાસ્ટમાં તમને બતાવવાની છું, તમે ફોર્મેટ જ અલગ વસ્તુથી લખી, તમે કોને લખ્યું એ તો ઇન્ડિકેટ જ નથી કર્યું. તમે સબ્જેક્ટ, ફોર એન એક્ઝામ્પલ ફોર્મલ લેટર છે તો તમે સબ્જેક્ટ લખ્યો જ નથી કે લેટર ઇઝ અબાઉટ વોટ. ઓકે, સો ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ બીકમ, તમે પપ્પાને લખો તો એવું ન લખો કે સબ્જેક્ટ 5000 રૂપિયા મોકલવા બાબત આદરણીય પિતાશ્રી. No, you can't. આદરણીય પપ્પા પિતાશ્રી લખી શકો, બટ તમે સબ્જેક્ટ લખવાની, you need not to write about it, because પપ્પા તો અડધો લેટર વાંચીને કદાચ ફોલ્ડ કરીને પૈસા બી મોકલી દે. That's called a family, right? But how you are writing, that is very much important. So incorrect format or structure. Okay, overuse of informal language in formal letters. Overuse of informal. પપ્પાને લખો તો તમે ભણવા આવ્યા છો એ લેટરમાં જ પ્રૂવ કરી દો કે પપ્પા મારામાં સુધારો આવી ગયો છે. And you are using a hi-fi language for your own respective parents. You know, હું અમદાવાદમાં આવી ગયો છું, મને ખૂબ જ મજા આવે છે, પપ્પા રહે છે અહીંયા ખોરાસામાં. So તમારો ગુજરાતી વર્ડ્સ બી your father is not able to understand that language, કારણ કે તમે શું શો કરવા માંગો છો, તમારું નોલેજ શો કરવા. મને એટલા માટે જ મેં તમને કીધું કે બી ક્લિયર અબાઉટ કે જો તમે ઇન્ફોર્મલ લેટર લખો છો પેરેન્ટ્સને તો કેવા હોવા જોઈએ, તમે સબ્જેક્ટિવ હોવા જોઈએ. સબ્જેક્ટિવ્સ યાની કે ઇમોશન્સમાં હાઈ લેંગ્વેજ ન આવે. ઇમોશન્સમાં હું કરે છે, કાઉ છે, માયલીપા હું છે, આ બાજુ આ, these are, I have learned this language.
So that should be a part of your letter. That's emotions of our own. એ પોતાના emotions છે. It should be subjective only. અને સરને લખો છો તો એમાં ન લખી શકો કે મારી કાં ભૂલ હતી. આવું તમે હુકરવા કર્યું. મેં પેપરમાં બધું હાસું જ લખ્યું હતું. આઈ થિંક હું કરેક્ટ જાઉં છું. મેં પેપરમાં બધું હાસું જ લખ્યું હતું. મને આટલા ઓછા માર્ક્સ હુકરવા આપ્યા. So you cannot raise that question because that is completely which kind of a letter? Formal letter. You should be clear. You are not writing your father-like person, but you are writing your letter to your teacher. Mind well, that is very much important. So too much or too little information, overuse, બહુ little information બી ન બહુ વધારે બી ન હોવી જોઈએ. Mind well, your report writing must not be converted into essay and your letter must not be converted into a report. There should be a proper size that you have to emotions એટલા હતા ને તો letter લખાઈ ગયો. પણ તો keep your emotions, filter your emotions, select few words and sentences and draft your letter. ફિલ્ટર કરીને ડ્રાફ્ટ કરીને મોકલવાનો છે. ઇમોશનલ ઓર સાયકોલોજીકલ બેરિયર્સ આવી શકે. મેં તમને કહ્યું એમ ઇમોશન્સમાં કયો લેટર કોને લખવો, શું લખવું, એ ઇમોશન્સ તમે ટીચરને લખો ને તમે એમાં લેટરમાં રડવા માંડો. ઇટ્સ નોટ લાઈક દેટ. સ્ટોપ યોર લેટર રાઇટિંગ. ઓછા માર્ક્સ આવ્યા ટીચરને લેટર, સ્ટોપ યોર લેટર રાઇટિંગ. જો કે લખવો જ ન જોઈએ પણ છતાં પણ તમારે લખવું છે તો think about it, take your time and then start report writing with a good words, with a respect a guru deserve. એ ફોર્મેટમાં લખવાનો છે. રોંગ ચોઇસ ઓર અ વર્ડ્સ ઓર અ ટોન. રોંગ ચોઇસમાં મતલબ પપ્પા 5,000 રૂપિયા નહીં મોકલ્યા તો હું પછી હવે પાછો ભણવા અહીંયા નહીં આવું. You have not right to threaten your parents at all. Because of him or her you are here. Okay, so that is called the wrong choice of the words and tone. તમારો ટોન કોર્ડિયલી હોવો જોઈએ, રિસ્પેક્ટફુલ હોવો જોઈએ. મેં તમને કીધું ને મને પેલો મેઇલ આવ્યો કે તમારું સિલેક્શન આમાં નથી થયું, પણ આખો વાંચ્યો ત્યાં સુધી એમ જ હતું કે ના આમાં સિલેક્શન ન થાય તોય ચાલે. How to use a good language? That I'm so sorry. We are learning here a Sanskrit. You people are representing our ancient culture again in 2025, right? Very happy to see. But how to say no in a good language, we have to learn from foreigners. I'm so sorry. આટલી યુનિવર્સિટીમાં બહાર જઈ આવી છું, આપણે એની પાસેથી શીખવું જોઈએ હાઉ ટુ સે નો વિથ રિસ્પેક્ટ. કે વ્યક્તિ નાસી પાસ ન થાય પાછો લખવાનું શરૂ કરે, લેટ મી ટ્રાય અગેન. So that's very much. So wrong choice or words or a tone. And second, mixing up the personal and professional context as I have mentioned earlier. Next slide. Professional and personal નું mix કરવાની તમારે કોઈ જરૂર નથી. Why to learn letter writing? As we know that even in the age of the emails and Instagram, AI and social media, letter writing remains an essential part of skill, life skill, and it offers a unique blend of the emotional depth, structure, communications. Yes. મેં તમને પહેલા જ કહ્યું this is the era of AI, this is the era of ChatGPT, this is the era of technology and information. But you have written your letter, you have selected words from AI or something, તો તમે એને as it is મૂકી દો છો? No. કોઈને ખબર ન પડે એટલે તમે શું કરો છો? ચેન્જ કરો છો. ચેન્જ કરો છો ને, તમે ફિલ્ટર કરો છો ને, ઇટ મીન્સ દેટ યુ આર એડિંગ સમથિંગ ઇન દેટ, અને પછી તમે એ તૈયાર કરો છો. સો આઈ એમ નોટ ડિનાઇંગ યુ દેટ નોટ નીડ ટુ ટેક અ હેલ્પ ફ્રોમ એઆઈ. ટેક અ હેલ્પ, બટ યુ શુડ બી ધેર ઇન યોર લેટર રાઇટિંગ. તમારા લેટર રાઇટિંગમાં મને તમે જ ન મળો તો મારે તમને ગોતવા ક્યાં જવા? યુ શુડ બી ધેર, યુ શુડ બી પ્રેઝન્ટ ઇવન ઇન યોર આન્સર ઓફ 14 માર્ક્સ ઓલ્સો. તમે કન્ક્લુઝનમાં લખો રાઇટર આ કહેવા માંગે છે, એના કરતાં તમે લખો અકોર્ડિંગ ટુ મી, according to my analytical observation, I believe that. It means હું મારા સ્ટુડન્ટને કહું તમારા આન્સરમાં તમે હોવા જોઈએ. રાઇટર ઇઝ ધેર, એવરીથિંગ ઇઝ ધેર, બટ યુ મસ્ટ બી ધેર. ઇફ યુ આર નોટ ધેર ઇન યોર પેપર, આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ગીવ યુ માર્ક્સ. યુ નો, તમે તો એમાં હોવા જોઈએ, પણ માત્ર તમે જ ન હોવા જોઈએ. ધેટ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, સો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. Difference between a report writing and letter. સમજમાં આવે છે ને બધાને? I'm trying my level best to communicate the way you people are understanding my language. હા ચલો, કોઈ હા આવ્યું, ક્યાંકથી યા આવ્યું.
It means that, you know, this you people are comfortable with this. So letter writing શીખીએ. તમને ખબર પડી letter writing શું હોવું જોઈએ? Is it clear in your mind? Is it clear in your mind that what is report writing? Is it clear in your mind that why we are discussing and madam and sir organize this workshop and why letter writing and report writing is a part in 2025? 2025 માં શું કામે જરૂરી છે એ બી સમજમાં આવી ગયું? How to write, what to write and what not to write. શું લખવું જોઈએ શું ન લખવું જોઈએ એ સમજમાં આવ્યું? Are you clear about the problems occurs during letter writing and report writing માં કેવા પ્રોબ્લેમ આવી શકે એ સમજી ગયા? Okay, that's fine. So what's the difference between report writing and letter writing? So the first thing, both report writing and letter writings are forms of written communication. તમે જે બોલી નથી શકતા, તમારી લિમિટેશન આવે છે, એને પેજ પેપર દ્વારા કોઈ સુધી પહોંચાડવું, that is the formation behind, that is the reasons behind the letter writing and report writing. તમે એમ કહો કે મેડમ મારે લેટર નથી લખવું, આજે હું તમને વર્બલી લેટર કહી જાઉં છું. પછી તમે લખો, અહીંયા આવીને કહો, આદરણીય મેડમ, રિસ્પેક્ટેડ મેડમ, હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સંસ્કૃત લેંગ્વેજ. પછી તમે થોડા ખસી જાઓ, મેડમ સબ્જેક્ટ, વિષય, કે આવતીકાલે મને લીવ મળવા બાબત. રિસ્પેક્ટેડ મેડમ, થોડા ખસો કોમા કરીને. You can't. This is the way of communication. Way of communication needs a pen and paper to explain the things, or you have to type it, right? So એ તમારે એ રીતે કરવાનું છે. So the report writing is okay, different purpose, tone and the structure. Report writing is a formal and based on the facts. મેં તમને કીધું report writing માં છેડછાડ બિલકુલ નહીં. Explain the way you observe the things. Because report writing prepared by you for your annual function, report writing prepared by you people, you both were present at that time. There must not be different ideology presented by both of you. કારણ કે it should not be philosophical. Report writing philosophical ન હોવો જોઈએ. Report writing exaggerated ન હોવો જોઈએ. Report writing exactly it is very real. Report writing મેં તમને કીધું એમ હોવો જોઈએ કે ફોર એન એક્ઝામ્પલ યુ બીકમ અ રિપોર્ટર એન્ડ યુ આર આસ્કિંગ ધ પીપલ કે ફ્લડ આવી ગયું છે તો સરકારે કોઈ વ્યવસ્થા અહીંયા કરી છે કે નહીં, પ્રેઝન્ટમાં શું થયું, તો તમને એક્ઝેક્ટ, કારણ કે ત્યાં કોઈ સ્કોપ જ નથી, એ પાણીમાં ઊભો છે ને એમ કે હા સરકારે સરસ વ્યવસ્થા કરી છે, થોડું કેમેરો ઉપર રાખજો. નો, યુ કાન્ટ. યુ હેવ ટુ પ્રેઝન્ટ ધ થિંગ એક્ઝેક્ટલી ઇટ હેપન. કાં તમે ચૂપ રહો અથવા બોલો છો તો સત્ય બોલો. ધેટ ઇઝ રિપોર્ટ રાઇટિંગ. Keep silence. નરોવા ગુંજવાય નથી બોલવાનું. Keep silence. Or second thing is that જો બોલો છો તો સત્ય બોલો. Truth. Okay, that is report writing. In letter writing, formal લખો છો તો બી તમે થોડા પર્સનલ છો, માઇન્ડ વેલ. That is the difference. ફોર્મલ તમે લખો છો તમારા ટીચરને, ફોર્મલ લેટર કોઈને લખો છો તો બી તમે થોડા પર્સનલ છો. પણ રિપોર્ટ રાઇટિંગમાં તો તમે એક્ઝેક્ટ જેવું તમે પિક્ચર ક્લિક કર્યું એ પિક્ચરને એઝ ઇટ ઇઝ ડ્રો કરવું, ધેટ ઇઝ રિપોર્ટ રાઇટિંગ. સો રિપોર્ટ રાઇટિંગ મોટું હોય એટલે રિપોર્ટ રાઇટિંગમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અ ગુડ બિગિનિંગ, ગુડ મિડલ, અને લોકોને એમ થવું જોઈએ કે ઓ હવે મધ્યમાં પહોંચ્યા, અને પછી ફોલિંગ થતી એક્શન, એન્ડ તરફ તમારો રિપોર્ટ રાઇટિંગ એવા ઢળાવ સાથે આવવો જોઈએ કે રિપોર્ટ રાઇટિંગ વાંચીને લાગે કે મેં એ ઇવેન્ટ અટેન્ડ કરી લીધી. આઈ હેવ ટુ ફીલ કે હું એન્યુઅલ ફંક્શનમાં નથી પણ મને એવું લાગે આફ્ટર રીડિંગ યોર રિપોર્ટ આઈ બીકમ અ પાર્ટ. Indirectly, later on, I become a part of your report. I felt like that I was present at that time. કને કાં હું મારી જાતને પ્રોમિસ કરું કે નેક્સ્ટ એન્યુઅલ ફંક્શનમાં I must be there. You know, you have to create that interest in the mindset of the person whosoever is going to read your report. જે વાંચે એને ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગવું જોઈએ. Okay, so that is, letter writing can be formal or informal. It is usually written to the specific person to convey a message, express. Letter writing બહુ, report writing તમારું કોઈ બી વાંચી શકે, letter writing બહુ સ્પેસિફિક છે. Letter writing માં એક વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, વેરી મચ, whom you are writing. તમે કોને લખો છો. સેકન્ડ થિંગ, what is your relationship with that person? What you are thinking about that person. Third thing, which thing you would like to discuss with him or her. તમે એની સાથે શું ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છો. ઓકે, and how and which kind of the words and tones you need to use. કેવા વર્ડ અને કેવા ટોન તમારે યુઝ કરવાનો છે. Your letter, mind well, your letter must not be in a threatening form. તમે ગમે એ અગ્રેશનમાં હોય, તમારો લેટર છે થ્રેટનિંગ ફોર્મમાં ન હોવો જોઈએ, અધરવાઇઝ that person is going to take a legal actions against you.
That is very crucial and very, very much important. Okay, so thoughts to make. Okay, key difference is a report is structured with the headings and subheadings while a letter follows a set format. રિપોર્ટમાં તમારે એટલું સ્ટ્રક્ચર ફોલો નથી કરવાનું. રિપોર્ટમાં તમારી સ્વાયત્તતા છે. તમે તમારી રીતે રિપોર્ટને એક પેલામાં ઢાળી શકો. હું એમ ન કહી શકું કે ના દીપ પ્રાગટ્ય ન લખવું જોઈએ કારણ કે હું ધાર્મિક નથી. You have to write, you have to mention. If you are from any community, you have to mention the things. If you are from Muslim community, તો બી તમે નવરાત્રીમાં ગરબામાં માતાજીની આરતી થઈ, you have to mention it. Because that is the reality. You have to kept everything in aside. You have to mention it the way you observed. તમે જોયું એ તમારે ઓબ્ઝર્વ કરેલી વસ્તુ લખવાની છે. Don't escape from the situation. Don't be in a safe zone. લખવાથી તમારો ધર્મ નહીં બદલાય છે, પણ you have to mention it. અને લખવું જોઈએ. So, yes, that is, a report is mostly impersonal and factual, whereas the letter can be personal or emotional. મેં તમને કીધું લેટરમાં પર્સનલ વસ્તુઓ કંઈ ન હોવી જોઈએ, ઇમ્પર્સનલ હોવું જોઈએ, because you are talking about not emotions in a report. રિપોર્ટમાં તમે ઇમોશન્સની વાત નથી કરતા. તમે લેટરમાં કોની વાત કરો છો? રિયાલિટીની વાત કરો છો, ફેક્ટની વાત કરો છો. એન્ડ રિપોર્ટ્સ આર યુઝ્યુઅલી રિટન ફોર અ ગ્રુપ, ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. એના વિશે આપણે રિપોર્ટ લખતા હોય. એક્ઝામમાં રિપોર્ટ રાઇટિંગ આવે, ગ્રુપ ડિસ્કશન આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ નેકની ટીમ આવે છે, યુ આર પ્રિપેરિંગ અ રિપોર્ટ ફોર એવરી ફંક્શન્સ હેડ ટેકન પ્લેસ એટ યોર યુનિવર્સિટી. સો યુ આર પ્રિપેરિંગ અ રિપોર્ટ. અને તમારું રિપોર્ટ છે શું છે? ઇટ્સ ધ મિરર ઇમેજ ઓફ ધ પીપલ હુ આર બિલોંગ ટુ ધીસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. એ પ્રત્યેક એ સ્વીપરથી માંડી અને વાઇસ ચાન્સેલર સુધીના પ્રત્યેક વ્યક્તિને પ્રેઝન્ટ કરે છે તમારો રિપોર્ટ છે. So it is very much specific. While in letter writing, because letter writing is comparatively short, it is related with the very small subject. Letter writing બહુ નાના સબ્જેક્ટ સાથે જોડાયેલો છે. ઓકે, અને જ્યારે રિપોર્ટ રાઇટિંગ છે આખા દિવસની ફોર એન એક્ઝામ્પલ વર્કશોપનો એક રિપોર્ટ તમને તૈયાર કરવાનો કે 3-4 દિવસનો વર્કશોપ છે, તો એ શરૂઆત ઇનિશિયલ સ્ટેજથી લઈને કન્ક્લુઝન તરફની બધી બાબતો સારી, એમાંથી બેસ્ટ વસ્તુઓ વિથ લિટલ, મેં તમને કીધું એ છે નથી જેવું, એ લિટલ એક્સપ્લેનેશન સાથે તમારે રિપોર્ટ તૈયાર કરવો પડે. સો દેટ ઇઝ ઓકે, બટ ધ લેટર આર રિટન ટુ અ પર્ટિક્યુલર પર્સન ઓર ઓથોરિટી, એને લખવો જોઈએ. ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ અ રિપોર્ટ એન્ડ લેટર રાઇટિંગ અને રિપોર્ટ રાઇટિંગ આના પછીના પહેલામાં છે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, સિકિંગ પરમિશન ટુ અટેન્ડ ધ ફેમિલી ફંક્શન. આ કેવો લેટર કહેવાય? ફોર્મલ કે ઇન્ફોર્મલ? કોને લખેલો છે? ટુ ધ પ્રિન્સિપાલ. તો પ્રિન્સિપાલને એમ કહ્યું કે સાહેબ મને રજા જોઈએ, આપી દો ને, શું કરો? નો, યુ કાન્ટ. યુ શુડ બી ફોર્મલ, રિસ્પેક્ટ સાથે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ટુ ધ પ્રિન્સિપાલ ઓફ સો એન્ડ સો કોલેજ સિકિંગ પરમિશન. સબ્જેક્ટ આવ્યો. સબ્જેક્ટ બે રીતે લખી, સોરી, યુ કેન રાઇટ સબ્જેક્ટ ટુ વે. એક તમે સબ્જેક્ટના, હા તમને કહી દો, હજુ બી તમે લેટર રાઇટિંગ અહીંયા કરતા હોય તો દેટ ઇઝ કમ્પ્લીટ રોંગ મેથડ. 2018 2018 એ રોંગ મેથડ છે. તમારું આખા લેટરનું સબ્જેક્ટ ને બધી જ વસ્તુઓ કોઈને ઓર્ડર કરતા હોય બધું લેફ્ટ સાઈડમાં જ હોવું જોઈએ. ઓલ્ડ છે એને કોઈ નથી સ્વીકારતું એવું નથી, બીકોઝ મેન્ટાલિટી ચેન્જ કરતા સેન્ચુરીઝ લાગે, અને આઝાદ થયા પછી વિકસિત થતા બી સેન્ચુરી લાગે. ધ સેમ વે, સો લેટર તમારો એક સ્કેલ મૂકી દે ને તો સેમ ટુ સેમ હોવો જોઈએ. હવે તમને ક્વેશ્ચન થવો જોઈએ કે આ અહીંયા હતું ભવોદીપ ઓર ભવોદય ઓર સમથિંગ લાઈક દેટ, એ અહીંયા કેવી રીતના આવી ગયું? તો અહીંયા એટલા માટે આવ્યું કારણ કે પછી આપણે ટક કરીને ત્યાં મોકલવું પડતું, ફોર્મેશનમાં તકલીફ પડતી હતી. લેટર રાઇટિંગના ફોર્મેશન અહીંના નથી. દેટ ઇઝ યુનિવર્સલી એક્સેપ્ટેડ બાય ધ યુરોપિયન કન્ટ્રીએ જે ડિસાઇડ કર્યા છે. સેમ બ્રિટનિકા કોર્સના લેટર રાઇટિંગ આપણે આજે બી ફોલો કરીએ છીએ. સો એટલે એક જ ફોર્મેટમાં બધી વસ્તુ લેફ્ટ સાઈડ આવે, એટલે આ ફોર્મેટ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. સબ્જેક્ટમાં તમને છૂટ છે કે અહીંથી થોડું અલગ કરીને અહીંયા તમે સબ્જેક્ટ લખી શકો, દેટ ઇઝ એક્સેપ્ટેબલ. રિસ્પેક્ટેડ સર, પેલા શું છે? કોણે લખ્યું છે? તમે. પરમિશન લેવાવાળા કોણ છો? ક્લાસમાંથી 2-3 હોય.
તો કોણે લખ્યું છે અને સાહેબ ઓળખતા જ હોય, નામ જોઈને, સરનેમ ન જોવી પડે અને ચિત્ર તૈયાર થઈ જાય સાહેબને. યુ નો સો અહીંયા તમે એ લખવાનું ટુ પ્રિન્સિપાલ, જેને લખો છે સબ્જેક્ટ, seeking permission to attend a family function. Respected sir, અહીંયા લખો રિસ્પેક્ટેડ પિતાશ્રી, વહાલા પિતાશ્રી, પ્રિય પિતાશ્રી, એવું લખો તમે. I am Akash Srivastav, the student of first year BSc. I am writing this letter to seek your permission for me to attend a family function on the 15th of March 2022 in Mumbai. યાદ રાખજો, mind will, dear student, this is formal letter where you are introducing yourself, કારણ કે તમારા ટીચર 500 વિદ્યાર્થીને ઓળખીને ખબર પડવી જોઈએ કે કોણે લખ્યું છે. You introduce yourself in a formal. ફોર્મલમાં તમે પહેલા ઇન્ટ્રોડ્યુસ થાવ છો. સેકન્ડમાં તમે જેને ઉદ્દેશને લખો છો એને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો છો. થર્ડ, તમે વાત કરો છો in a very small manner, precisely, exactly, clarity with the thought તમે કહો છો seeking permission to attend family function. ન તમારે આમાં ડેટ મેન્શન કરવાની છે, કોના મેરેજમાં, ફેમિલી ફંક્શનમાં, કેમાં જવાનું, કોઈ વસ્તુ નહીં, માત્ર સબ્જેક્ટ, બહુ શોર્ટલી. એન્ડ ધેન રિસ્પેક્ટેડ સર, ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ તમે આપ્યું કે હું આ તારીખે જવા માંગુ છું, એટલે પહેલા તમે તારીખ મેન્શન કરી. બોડી સ્ટ્રક્ચર આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ. નાઉ સો આઈ વુડ રિક્વાયર અ લીવ ઓફ 5 days ફ્રોમ, બ્રેકેટમાં લખવાનું જે સમયગાળો હોય તમારો, ઓકે, ટુ આઈ હેવ ટેકન પરમિશન ફ્રોમ માય ક્લાસ ટીચર. ક્લાસ ટીચરે પરમિશન તમને આપી દીધી છે. યુ આર મેન્શનિંગ દેટ. તમે એમ બી કરી શકો, આઈ હેડ, માય પેરેન્ટ્સ હેડ અ વર્બલ કન્વર્સેશન વિથ માય ટીચર. મારા પેરેન્ટ્સે મારા ક્લાસ ટીચર સાથે વાત કરી છે. એન્ડ આઈ વિલ એન્શ્યોર દેટ આઈ કીપ માય સેલ્ફ ઇન્ફોર્મ્ડ અબાઉટ ધ ડેઇલી લેસન્સ એન્ડ કમ્પ્લીટ એવરીથિંગ અપ ટુ નાવ ઇટ્સ અ ટાઈમ. પેલા તમે તમારું જવાનું છે એ કહી દીધું, પરમિશન માંગો છો એ કહી દીધું, પછી તમે એમ કહો છો આટલાથી આટલા દિવસની પરમિશન છે પણ મેં ટીચર પાસેથી પરમિશન લઈ લીધી છે. એન્ડ નાવ ઇન ધ સેમ પેરેગ્રાફ યુ આર ધેર ટુ ટોક અબાઉટ અ પ્રોમિસિંગ નોટ. That is very much important in a formal letter. If you are your letter, in your formal letter, if you are asking for a leave, કે જેને તમને એમ્પ્લોયમેન્ટ આપ્યું છે એ ઓથોરિટી, એ કંપની પાસે તમે લીવ રિપોર્ટ માંગો છો, લીવ માંગો છો, then also you have to mention that those promising things, that okay, in my absentia I have already informed my colleague to take my lectures. સો તમે ક્લિયર એને એક્સક્યુઝ આપો છો, રીઝન આપો છો કે તમારે મને ઇનડિરેક્ટલી શું કામે પરમિશન આપવી જોઈએ, બીકોઝ માય ક્લાસ વિલ નોટ બી વેકેન્ટ. ઇન માય પ્લેસ સો એન્ડ સો પર્સન ઇઝ ગોઈંગ ટુ ટેક અ લેક્ચર, will remain present in my classroom. So that's the promise from your side. શું કામે તમને રજા આપો એવો પ્રશ્ન પ્રિન્સિપાલને થાય તો એનો જવાબ ઓલરેડી આમાં તમે મેન્શન કરી દીધો છે કે આઈ પ્રોમિસ યુ that it's not going to affect my lessons and my education further. I humbly request you to kindly grant me permission. I would be highly, હું રિક્વેસ્ટ કરું છું કે તમે મને પરમિશન આપવી જોઈએ. I would be highly grateful to you for your kindness. જો તમે આ કાઇન્ડનેસ બતાવશો, ઇટ મીન્સ તમે એને કહી દીધું છે કે યુ આર વેરી જેન્યુન મેન and that's why I have a genuine expectation from you. You are good, so I have a I will be with the gratitude. હું તમારો કાયમી માટે આભારી રહીશ if you are there to answer me like that. Now અહીંયા yours faithfully, your obediently, તમે ટીચરને જ્યારે લખો છો તમારાથી ઉપર છે, જેના પર તમને બાય હાર્ટ રિસ્પેક્ટ છે, ત્યારે તમે હંમેશા શું કરશો, એને ઓબિડિયન્ટ થશો. એટલે અહીંયા ફેથફુલી કે એવું કશું લખવાનું નહીં, બિકોઝ તમે વર્ષોથી ઓળખતા નથી ને એવા રિલેશન્સ નથી. એટલે ફેસફુલ. ગુજરાતીઓને એક પ્રોબ્લેમ છે, ગુજરાતી આર યુઝિંગ બ્યુટીફુલ, નાઇસ, ગુડ, વેરી ગુડ, વન્ડરફુલ, બ્રાવો, ગમે એમાં યુઝ કરી લે. દે નેવર એવર થિંક કે આટલા વન્ડરફુલ, એક્સેલન્ટ, પ્રીટી આવા શબ્દો આપ્યા તો કોઈ મેડ તો નહીં જ થઈ ગયું હોય જેથી આ શબ્દો, એના માટે પ્રોપર કંઈક ફોર્મેશન તો હશે જ કે નાઇસ ક્યારે વાપરવું, બ્યુટીફુલ કોના માટે વાપરવું, વન્ડરફુલ ક્યારે વાપરવું, એક્સેલન્ટ ક્યારે વાપરવું, પ્રીટી ક્યારે વાપરવું, વાવ ક્યારે વાપરવું, બ્રાવો ક્યારે વાપરવું, કંઈક તો હશે ને એનું ફોર્મેટ.
પણ આપણો પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણા માટે એક બસ હોય તો બસ અને ઘણી બસ હોય તો બસીસ નો થાય, બસું થાય. ધેટ્સ ધ પ્રોબ્લેમ. આપણા માટે એક બુક હોય એ પછી ઘણી બુક્સ નો થાય, શું થાય? એ બુકું થાય. સો ધેટ્સ ધ રોંગ એક્સપેક્ટેશન કે તમને પ્રત્યેક વસ્તુની ખબર હોય. અને આપણા માટે સોરી માત્ર સોરી નો હોય, આપણા માટે સોરી હો હોય એન્ડ થેન્ક યુ હો હોય. Ha, yes. So, Emma, how can I expect such a kind of? But I think now onwards, you people are become smart in writing, report writing, and letter writing. And yours obediently, તમને હંમેશા ફોલો કરતો યોર નેમ. That's it. હવે સમજમાં આવ્યું? તમારી એક્ઝામમાં બી લેટર આવવાનો છે, so be clear about it. This is a formal letter where you need to talk about formalities. Another letter is that is informal letter. ઇન્ફોર્મલ લેટર કેવો હોય? તમે ખાલી ડેટ મેન્શન કરી. સેકન્ડ થિંગ, ઇફ યુ આર નોટ મેન્શનિંગ ડેટ, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ફાઇન. રાઈટ? નાવ જે કોઈ વસ્તુ તમારું નામ છે લખ્યું, ડિયર મિસ લી, ડિયર પાપા, ડિયર મધર, ડિયર ફ્રેન્ડ, વોટસોએવર ઇઝ ધેટ, યુ હેવ ટુ રાઇટ ડિયર. અહીંયા શું છે? તમારે રિસ્પેક્ટેડ છે. તમારા ટીચરને તમે ડિયર ટીચર બી તમારે ન લખવું જોઈએ. ઇફ યુ બિલીવ ઇન સભ્યતા એન્ડ સંસ્કૃતિ, તમારે ત્યાં રિસ્પેક્ટેડ જ લખવું જોઈએ. ગમે એટલી ફિલિંગ હોય ટીચર પ્રત્યે, પણ છતાં તમારે રિસ્પેક્ટફુલ જ શબ્દ વાપરવો જોઈએ. ડિયર શબ્દ ન વાપરવો જોઈએ. હિયર યુ આર રાઇટિંગ વિથ અ ડિયર. I would like to invite you to attend our upcoming Library Arts Department Job Networking event. The event will be held on the afternoon of May. Okay, we wish to provide our graduating seniors with the opportunity to meet business leaders in the area who may be looking for a new hires who hold degrees in the liberal arts. The event will be held at the Cox Student Center at Northern State University and will last about 2 to 3 hours. If you have an interest in attending or sending a company meet with our students, please let me know your earliest convenience. I can see, and thank you for your time, and I hope respectfully. Okay, fine. This is also a kind of a letter where you can find the mixture of the formal and informal way. મેં તમને કહ્યું ને, લેટરમાં શું આવ્યું? ફોર્મલ બી છે ને ઇનફોર્મલ બી છે. કારણ કે હું લેટર એને મોકલું છું કે જેને હું વર્ષોથી જાણું છું. હું મારી ફ્રેન્ડને જ મારી કંપનીમાં ઇન્વાઇટ કરું છું તો હું એને રિસ્પેક્ટેડ, એ ગમે તે કંપનીમાં સીઈઓ હોય, હું એને રિસ્પેક્ટેડ સીઈઓ નહીં લખું. બિકોઝ મેં આ લેટર એને ઇન્વિટેશન મોકલ્યો છે, પણ ઇન્વિટેશનમાં હું બે જેસ્ચર બતાવું છું. હું એને રિસ્પેક્ટ બી કરું છું અને હું એને એ બી કહું છું કે તારે એટલા માટે આવવું જોઈએ કારણ કે મેં માત્ર રિસ્પેક્ટેડ ફોર્માલિટી માટે નથી લખ્યો. આઈ હેવ યુઝ અ વર્ડ ડિયર ફોર યુ. એટલા માટે તમારે આવવું જોઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, મામલતદાર બની જાય તો ત્યાં જઈને એને આકાશ ન કહેવાનું હોય, લોકોની સામે તેને સાહેબ જ કહેવાનું હોય. દેટ ઇઝ ધ મિક્સચર ઓફ ધ ફોર્મલ એન્ડ ઇન્ફોર્મલ લેટર. ઓકે, દેટ રિસ્પેક્ટ શુડ બી મેન્ટેન ઇન ધ આઈ સાઇડ. આ લેટર એને મળ્યો હોય અને કોઈ એનો કોલિગ વાંચી લે તો એને ખબર પડવી જોઈએ કે એના ફ્રેન્ડે પણ એને રિસ્પેક્ટથી જ બોલાવી છે અથવા બોલાવ્યો છે. દેટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો કા લેટર ફોર્મલ હોઈ શકે અને કા ગુડ જેસ્ચર વાળો લેટર ફોર્મલ અને ઇનફોર્મલ બેવું પણ હોઈ શકે. આવો રેરેસ્ટ કેસ હોય કે જ્યાં તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સને ઇન્વાઇટ કરતા હોય અને યુ આર હોપિંગ દેટ યોર ફ્રેન્ડ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ પાર્ટ ઓફ સચ ઇવેન્ટ. નેક્સ્ટ, ધીસ ઇઝ રિપોર્ટ રાઇટિંગ. રિપોર્ટમાં તમે શું લખો? નેમ ઓફ ધ યુનિવર્સિટી, સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી. નેમ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ, કોણે રિપોર્ટ સારો થાય તોય કોણ જવાબદાર છે અને રિપોર્ટ ખરાબ હોય તોય કોણ જવાબદાર છે, એ ઓથોરિટી તમે લખી દો છો અહીંયા. ઓકે, એક્સચેન્જ સેમેસ્ટર સ્પ્રિંગ 214. તમારું આ રિપોર્ટ છે એ કેના વિશે છે? કઈ પહેલાથી બિલોંગ કરે છે? કયા સેમેસ્ટરના તમે સ્ટુડન્ટ છો અને કઈ બેચના છો? એન્ડ તમે ફેકલ્ટી કેના છો? મતલબ આર્ટ્સ, કોમર્સ, જે બી સ્ટ્રીમ તમારી હોય એ તમારે લખવાનું છે. દેન this institute that is located in a university area that called the Lumini. Let me tell you that let's go and prepare a report of your university. આપણે રિપોર્ટ રાઇટિંગ તમારી યુનિવર્સિટીનું પ્રિપેર કરીએ. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, પહેલાં હું ગુજરાતીમાં તમને કીધું ને પછી આપણે ઇંગ્લિશમાં સાથે પ્રિપેર કરીએ. અહીંયા લખશું યુનિવર્સિટીનું નામ સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી. નેમ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ, કોઈ બી એક વ્યક્તિનું નામ આપી દો. ખરાબ થશે તો મારું. ઓકે, વિવેક પંડ્યા. ઓકે, સો name of the university, Somnath Sanskrit University. Name of the student, Mr. Vivek Pandya.
કયા સેમેસ્ટરમાં છો? હા, 5th સેમેસ્ટર 2025. ફેકલ્ટી કયા? હા, સાહિત્ય, લિટરેચર. ઓકે, હવે ઇટ્સ લોકેટેડ, તો પહેલા તમે શું કહો છો? This is a Sanskrit university which is situated in one of the prestigious area of Veeraval. Okay, this is the coastal area and university is situated very near to the coastal area. This area, okay, you are discussing about the place. લોકોને પહેલા તમે વાકેફ કરો છો કે તમે જ્યાં અટેન્ડ કર્યું એ ઇવેન્ટ એકચ્યુઅલી આવેલી કઈ જગ્યાએ છે. યુ આર letting people know where this institute is situated. It's surrounded by the natural park. Yes, it's surrounded by the people. Most of the the residential people are belong to farming only. They are from farming area છે ને આખો આ. Fishing and farming. Many industries are also running in this area. એટલે બે વસ્તુ કીધી, એક તો સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી છે, બાજુમાં ફિશરીઝ બી છે, બાજુમાં કોસ્ટલ એરિયા બી છે, અને farming. It means that you are talking about the versatility of the place. એક જ પ્લેસની આજુબાજુમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ આવેલી છે. We can expect Sanskrit University as a part of Banaras Hindu University, but it's here also. Okay, so that's it. It's showing the privilege of the people getting admission in this university, even though they are from a Kharwa community, that is the fishery, even though you are from the farming family or anyone, but that also you are including in that. Okay, so તમે પેલા ગ્રાફ આપ્યો એનો મતલબ શું કર્યો? તમે રિપોર્ટને કેવો બનાવ્યો છે? ઇવેન્ટની હજી વાત નથી કરી, તમે રિપોર્ટને ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવ્યો છે બાય યોર ઓન ઓબ્ઝર્વેશન એન્ડ એનાલિસિસ. પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડથી તમે શરૂઆતમાં એને કેવો બનાવ્યો છે? ઇન્ટરેસ્ટિંગ. કોઈ અનનોન વ્યક્તિને વાંચવાનું મન થશે હુ ઇઝ નોટ ફેમિલિયર વિથ ધ પ્લેસ ઓફ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી. ઓકે, સો યુ મેક ઇટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. સી, always yaad rakhvanu, if you are writing an answer, if you are writing a research paper, if you are writing a letter, or if you are writing a report, or you are sending an email to anybody, always yaad rakhvanu, a little knowledge of the advertising is mandatory. It's a market, I'm so sorry, it's a market now in present era. સો થોડું માર્કેટિંગ ફિલ્ડમાં શું કે વધારે નહીં પણ થોડું તો તમારે ગુડ જેસ્ચર બતાવવાના છે. ધેટ્સ ઓલ અબાઉટ માર્કેટિંગ. તમારો રિપોર્ટ તમારા ટીચર ઇવેલ્યુએટ કરે ત્યારે રિપોર્ટ માર્કેટમાં છે, બીકોઝ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધેટ હી ઓર શી ઇઝ ઇવેલ્યુટિંગ. તો એને કેમ ગુડ બનાવવો, હાઉ ટુ મેક ઇટ વિથ ધ લોટ્સ ઓફ વેરાયટી, ઇટ્સ ડિપેન્ડ્સ ઓન યુ. અને એટલે જ મેં કીધું યુપીએસસીનું આખું પેપર એસેનું 300 માર્ક્સનું છે કે જે 900 માર્ક્સમાં કન્વર્ટ બી કરવામાં આવ્યું છે 900 માર્ક્સમાં. તો યુ શુડ બી અવેર અબાઉટ ઇટ કે રિપોર્ટ રાઇટિંગ, એસે રાઇટિંગ અને કોમ્પ્રિહેન્શનનો કેટલો પ્રભાવ પડે છે. ઓકે, સો કેન સરાઉન્ડેડ એન આર કેટલા સમયમાં તમે અહીંયા પહોંચી શકો? મંથલી સ્ટુડન્ટ્સ બસ પાસ કોસ્ટ. હવે તમે અહીંયા ગ્રાફ આપો છો, આપણે ઇવેન્ટ અલગ કરી છે, તમારું એન્યુઅલ ફંક્શન છે, તમે પ્લેસ બતાવી દીધી એન્યુઅલ ફંક્શનની, અને હવે તમે શું કહેવા જઈ રહ્યા છો? દેટ કે અહીંયા આટલી ફીસ છે, આટલા પુઅર સ્ટુડન્ટ છે, આટલી આ કેટેગરીના લોકો છે, એમ કરી અને યુ આર ધેર ટુ ગીવ અ લિટલ ગ્રાફ અબાઉટ યોર યુનિવર્સિટી. તમે વાત કોની કરવા જઈ રહ્યા છો? આપણે આ ભૂલી જઈએ, આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છે સેલિબ્રેશન ઓફ અ એન્યુઅલ ડે એટ યોર યુનિવર્સિટી ઇન ધ પ્રિમાઇસીસ ઓફ યુનિવર્સિટી. તમને એમ થાય પ્રિમાઇસીસ ઓફ યુનિવર્સિટીમાં વાય વી નીડ ટુ ટોક અબાઉટ ધ સરાઉન્ડિંગ એરિયા એન્ડ ઓલ, પણ તમારી શરૂઆત ત્યાંથી જ મેં તમને શું કીધું? ગુડ બિગિનિંગ ઇઝ અ હાફ ડન. તમારે જ્યાં જે સ્થળ પર જે ઘટના બની છે માત્ર ટાઈમ મેન્શન નથી કરવાનો, that we organize that annual function so and so date on that time, and the program just initial stage in inaugural function, IAS or IPS officers were invited by the vice chancellor sir, they have attended, then it's become complete formal. You are practically, because of marks you are writing that. You have to create the environment. તમે એવું લખશો તો હું એનો પાર્ટ નહીં બની શકું. I cannot feel. Your report is not going to touch me. Your report should touch me emotionally also. If I were not a part of a function, હું ત્યારે નહોતી તો હું વિચારી તો શકું કે in next year I must be there. Look at the report. Your report is just inviting me through your writing. Please be a part of that function. Otherwise you are going to miss to attend it. Right? Are you getting me? That's the impact of. So report always, Lakjo student, it's so much impactful.
સામેવાળાને અસર ન કરે તો એને રિપોર્ટ ન કહેવાય, એને આર્ટિકલ કહેવાય. લેટર આવે ને ન્યૂઝપેપરમાં આર્ટિકલ રાઇટિંગ, એક ઇન્ફોર્મેશન આપી દે અને વાત પૂરી થઈ જાય. ઇટ્સ નોટ અબાઉટ ઓનલી ઇન્ફોર્મેશન, ઇટ ઇઝ અ મિક્સચર ઓફ ધ ઇન્ફોર્મેશન, યોર ઓબ્ઝર્વેશન, યોર ક્રિટિકલ ઇનપુટ. થોડી ઘણી પ્રોબ્લેમ આવેલી પણ થોડી જ વારમાં એ સુધારી લેવામાં આવી હતી ને પછી બધાએ ખૂબ આનંદ કર્યો. સી, યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ ધ ક્લેરિટી. કોઈક ઇશ્યુ આવ્યો હતો, ઇલેક્ટ્રિસિટી had gone, but we had a good time at that time. We lightening the lamp everywhere, we used our own mobile and a flashlight, and it's create a wonderful environment. See how you are looking at the perspective. તમે સત્યતા ભી બતાવી કે લાઇટ જતી રહી હતી. So but you are not letting me allowed to think negative about your area કે જ્યાં ઇલેક્ટ્રિસિટી જતી રહે છે, because તમે એને પોઝિટિવલી કહી લીધું કે ઓ માય ગોડ, એવું થયું કે જ્યારે અમે કોઈ મોટા સિંગરના અજીત સિંહના શોમાં આવી ગયા હોય, and we enlightening the things by our own self. That is the positive approach. So how you are looking at the bad situation also positively, that must be a part of your report writing. Okay, so એ આખો ગ્રાફ તમારે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં આપી દીધો છે. Now the applications process was done online. It is like that. આ તો આ રિલેટેડ છે. હવે આપણા ફંક્શનમાં બીજું શું લખશું? Then the program was initiated in the early morning prayer. All the guests were, and all the students and faculty members were in a traditional costumes, because we are representing, this is the Sanskrit University. For them, their culture, their sabhyata is very, very much important. So that's why it was just like a festival for all of us, and it was not less than a cultural event in a form of the annual day function. એ અમારા માટે કલ્ચરલ ઇવેન્ટ જેવું બની ગયું હતું. People wore costumes of, students were in the costumes of their community they are belong to. Boys were in such a kind of the clothes, pre-decided by, with the decision was taken by the group of the students, and we all wore that dhoti, kurta and all to represent the culture of our university. And looking at all the guests who came from the corners of Gujarat, they were so fascinated and they were so enlightened finding all of us over there. And the way all the guests proceed, we used the tilak on their forehead, and because we are from the Somnath Sanskrit University, you are not unnecessarily, you are necessarily talking about the objectives behind the establishment of your university. તમારી યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવામાં આવી, એની પાછળના ઓબ્જેક્ટિવ જે રાખ્યા હતા ગવર્મેન્ટે, એ તમે પૂરા કરી રહ્યા છો ઇનડિરેક્ટલી. યુ આર મેન્શનિંગ દેટ. સમજ પડી તમને? તમે આખો ગ્રાફ કહી દો છો અને એ વસ્તુ પ્રૂવ થઈ રહી છે થ્રુ યોર બિહેવિયર. યુ આર એક્સપ્લેનિંગ ઇન યોર રિપોર્ટ. Then after some times, the light lampening arrangement was organized by the student. Prayer were in a Sanskrit, sloks were recited by few selected students, and it was complete, the spiritual environment created by the students, and all the singers and the musical elements also brought such a kind of a vibration and positive and spiritual vibration, and it's uplifted the souls of each and every person whosoever were there. બેઠેલ પ્રત્યેક વ્યક્તિને એને આધ્યાત્મિક રીતે અપલિફ્ટ કરી દીધા. અહીંયા તમે ઇન્સ્ટિટ્યૂટની વાત કરી, ક્યાં આવેલી છે. અહીંયા તમે વાત કરી કે એ પ્રોગ્રામની શરૂઆત કેવી રીતના તમે કરી, તમે તમારી સંસ્કૃતિ કેવી રીતના બતાવી. પ્રોગ્રામને તમે બીજા પેરેગ્રાફમાં શરૂ બી કરી દીધો. And now you are there in this portion to talk about the speech of your vice chancellor sir, a speech of so and so person, અને પછી તમે ફોર એન એક્ઝામ્પલ એવું તમે કરતા હો તો તમારું પ્રોગ્રામનું પહેલું એક સેશન હતું એ કમ્પ્લીટ થયું. પછી ગેસ્ટ લોકો જતા રહ્યા અથવા તો ગેસ્ટ બેઠા છે, then it's all about the turn of the performances from the side of the students. So from this department, that person came, that girl present, and the presentation of the girl, someone sang a song, someone represented the Tippani Nrutya. Few students were there for a Garba and all. Some students were there to talk about the classical things. You are there to mentioning the things in that. You are talking about that your university is a vibrant university because you have accepted Bharatnatyam also very nicely. You have accepted a Garba, and you have accepted the cultural Tippani Nrutya also. You are, see, તમે કંઈ કોઈ કીધું નથી, પણ you are explaining things. તમે દિવસે આખા રિપોર્ટમાં તમે કોને એલાબરેટ કરી છે?
તમારી સંસ્થાને. તમે વાત કોના વિશે કરતા હતા? માત્ર એન્યુઅલ ફંક્શન વિશે. ગેટિંગ મી? પણ તમે એના ભૂતકાળથી લઈ, એનો વર્તમાનથી લઈ અને આગળ એનું ભવિષ્ય કેવું છે એનું પ્રેડિક્શન બી તમારા રિપોર્ટમાં કરી દીધું છે કે which kind of the future perspective is there, which kind of a mindsets you are molding in your classroom. So your report writing is not only your presentation, you have presented your faculty members also in your report writing. તમારી સંસ્થા, તમારા ફેકલ્ટી મેમ્બર પ્રત્યેકને તમે તમારા રિપોર્ટ રાઇટિંગમાં લઈ લીધું છે. અને હવે તમે એ એક્સપ્લેનેશન આપ્યા પછી યુ આર નેક્સ્ટ સ્લાઇડ, યુ આર મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધી કન્ક્લુઝન. પછી તમે ઇટ્સ ઓકે ફાઇન, હવે ક્લોઝ કરી દો. હવે તમે કન્ક્લુઝન તરફ જાઓ છો અને કન્ક્લુઝનમાં શું લખવાનું? તમારા યુનિવર્સિટીનું એક્સપ્લેનેશન સાથે તમે શરૂ કર્યું, આખો ચિતાર આપી દીધો રિપોર્ટ રાઇટિંગમાં. હવે કન્ક્લુઝનમાં તમે શું કરશો? વોટ વી હેવ ટુ રાઇટ ઇન અ કન્ક્લુઝન. કન્ક્લુઝનમાં તમારે રિપોર્ટ રાઇટિંગમાં એ લખવાનું છે, this entire function was very nicely organized by the students of all the semesters under the guidance of Honorable Vice Chancellor Sir, Registrar Sir, with the lots of cooperation from the side of all the faculty members. And program was very nicely ended with the prayer or the recitation of the Sanskrit slok. We departed with the prayer, and the words of the prayer was that we were asking for the bring peace and prosperity in the life of everybody, because we believe in not only the kalyan of the self, we are believing in the kalyan of the entire world, because our traditional thought is that Vasudev Kutumbakam, we are considering everybody as a part of our family, whether it's a living or a non-living. That's the conclusion of your report writing. And that's the conclusion. And that's the conclusion from my side also, કે આવી રીતના આપણે રિપોર્ટ રાઇટિંગ અને લેટર રાઇટિંગ કરી શકે. આશા રાખું તમારા સુધી પહોંચી હોય. યસ ઓર નો? સમજાઈ ગયું? હવે રિપોર્ટ રાઇટિંગ, લેટર રાઇટિંગ, જીપીએસસી, યુપીએસસી કે ક્યારે બી કોઈ કરશો, ઇવન તમારો 14 માર્ક્સ કે 30 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન લખશો તો કેમ પ્રિપેર કરશો? એક ફોર્મેશનથી કરશો, જે મેં તમને ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં શીખવાડ્યું તે. બસ, થેન્ક યુ સો વેરી મચ એન્ડ વેરી હેપી ફાઇન્ડિંગ માય સેલ્ફ એઝ અ પાર્ટ ઓફ ધીસ ફેમિલી ઓફ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ. કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકો. ગમશે મને. ઇફ યુ હેવ અ ક્વેશ્ચન રિગાર્ડિંગ કમ્યુનિકેશન સ્કિલ, રિગાર્ડિંગ ઇંગ્લિશ ઓર એનીથિંગ એલ્સ. Thank you. So, हाँ please बोलो ना. So the things that I have described, in a very short way, shortly, because we are running short of a time. So you have to just elaborate it. કારણ કે ફંક્શન 3 કલાકનું હોય તો તમે ઓછામાં ઓછા 3 પેજ તો લખી જ શકો. But the thing is, you have to keep one thing in your mind. તમે એ પોર્શનને એટલો ન વધારી દો કે જેમાં તમે પાર્ટિસિપેટ હતા. Don't be biased and subjective about it. Dance was the fantastic because you were a part of that. So if you are elaborating and explaining all the events, give enough space or enough sentences to each events. Okay? So તમારે થોડું elaborate કરી દેવાનું according to the marks pattern. તમારો report writing 7 marks નો છે, according to that you have to write in a 4 paragraphs, right? If it is of the 14 marks, according to that you have to elaborate little bit. But એક format આ જ રાખવાનું તમારે. That is fixed. Elaboration is needed, but not unnecessary elaboration. Okay? કે જેમાં તમે emotions ને કોઈ ન્યુસન્સની કે કોઈ સેન્સિટિવ વાત કરી દઈએ. No. We are here to find in education goodness only. Goodness only allow. Sorry. Even if we write 2 pages. હા, that's મેં તમને કહ્યું ને, that's depends. એમનેમ કોઈને લખતા હોય તો એટલીસ્ટ 3 પેજીસ આર રિક્વાયર્ડ. પણ જો કોઈ માર્કિંગ પેટર્ન ઉપર હોય કે 7 માર્ક્સ છે, 14 માર્ક્સ છે, સો અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ સેમ ફોર્મેટને તમારે પ્રિસાઇઝલી અથવા તો એલાબરેટ કરવાનું. દેટ ઇઝ ધ થિંગ દેટ યુ હેવ ટુ. મોસ્ટ વેલકમ. સો યસ, શેલ વી પ્રોસીડ ટુવર્ડ્સ ધ કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ.
સો કમ્યુનિકેશન સ્કિલમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? મેં તમને શરૂઆતમાં કહ્યું કે તમે ઘરની બહાર પહેલું પગથિયું બહાર નીકળો છો ત્યારે તમે શું બની જાઓ છો? પબ્લિક સ્પીકર. ઓકે, સો પબ્લિક સ્પીકર જ નહીં, હાઉ યુ આર સિટિંગ, હાઉ યુ આર સ્ટેન્ડિંગ, હાઉ યુ આર કીપિંગ યોર જેસ્ચર્સ, whether you have a courage to communicate with the student with the eye contacts or not. How many times you are there to closing your hands. I'm બે case communication skill and parallelly personality development too. So if you are hiding something, if you are closing your hands every time to communicating with somebody, તમે મારી સામે જ ઊભા છો, હું તમારી સામે વાત કરું છું સર સાથે, અને હું સર સાથે વાત કરતા કરતા, હા સર, હા હું આવી હતી ને ત્યારે, હા ત્યારે આપણે મળ્યા હતા સર. ઇટ મીન્સ દેટ ડેફિનેટલી હું ઇન્ટરેસ્ટ નથી લઈ રહી. That is a disrespect for the person with whom I am communicating. The first step of the communication is that you have to observe the person whosoever with you are communicating. But mind well, girl students, you must be aware about it. If you are talking with your male professor, you should be aware about the distance. Boy students, if you are communicating with your teacher, eye contact જરૂરી છે, but you should maintain a distance. That is the first thing that I have seen in many aware that very closely girls are there. Sir, I નથી સમજાતું. Sir, no. Mind well. You are not a mere personality now. You are a student. It should be respectful. So how much distance you have to keep? How you need to talk? અને કન્ટિન્યુઅસ આંખમાં જોઈને વાત ને મેડમે કીધું તો આંખમાં જોઈને જ વાત કરવાની. No, it's not like that. But એ જે વાત ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, વિશ્વાસવાળી છે, કે જે મારે આઈ કોન્ટેક્ટ સાથે જ કરવાની છે, એ વાત તમારે એવી રીતના જ કરવાની છે, વિધાઉટ લુકિંગ હિયર એન્ડ ધેર. ધેટ્સ વેરી મચ. બટ હા, તમે એટલાય કોન્શિયસ ન હોવા જોઈએ કે તમે ફોર્મલ વાતમાં આમ થઈ જાઓ. મેડમ કીધું કમ્યુનિકેશન સ્કિલમાં, સર નો, બી નોર્મલ, બી નેચરલ. બસ ખાલી એટલું જ યાદ રાખો કે સામે જે વ્યક્તિ છે એ મધર ફાધર નથી, એના જેવી છે, પણ રિસ્પેક્ટફુલ ગુરુ છે. એ રીતે વાત કરવાની છે. નંબર 2, તમારી લેંગ્વેજનો ટોન કેવો છે. આટલા જ ડિસ્ટન્સમાં છે, સર ઇઝ લિટલ બિટ ફાર અવે ફ્રોમ મી, એન્ડ ઇફ આઈ સર કેમ છો, બહુ મજામાં છો ને સર, કેટલા દિવસ, નો, વાય unnecessarily you are shouting, why you are creating, there is lot more air pollution, why you are creating noise pollution. That's very much important. હું તો ફોરેન યુનિવર્સિટીમાં, આઈ એમ સો સોરી, કોઈ જગ્યાએ જાઓ તમને કે અવાજ ન સંભળાય, અને આપણે ટીચર બહાર ગયા એટલે અહીંયા એકદમ ઘોંઘાટ થઈ જાય. બીકોઝ યોર કમ્યુનિકેશન સ્કિલ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ધ ડિસિપ્લિન ઓફ યોર લાઈફ. એન્ડ તમે જે વાત કરો એ બતાવે છે કે તમે કેવી રેસ, મિલ્યુ એન્ડ મોમેન્ટ, રેસ યાની કે કેવી જાતિ, કેવા સમાજમાં તમારું અપબ્રિંગિંગ થયું છે એ બતાવે છે. સો યુ આર રિપ્રેઝેન્ટિંગ your roots if you are communicating. So same posture માં બહુ વધારે આમ બી નહીં ઊભું રહેવાનું. your posture, તમારા પગ વચ્ચે enough space હોવી જોઈએ. girls હોય, they should carry such a dressing code જે odd ન લાગે, respectful રહે, અને તમે ઇન્ડિયન ફિમેલ છો એ ન ભૂલવું જોઈએ. So according to that you have to wear your clothes. That's very much important. Okay, so that way you have to dressed up is very much important. And second thing is that કે તમે કમ્યુનિકેશન કરો છો ત્યારે આઈ કોન્ટેક્ટ કરો. બહુ ચીસો પાડીને નથી બોલવાનું, બહુ કાનમાંય નથી બોલવાનું. ઇટ લુક્સ ઓડ કે તમે બધા બેઠા કે હું એકલી સર સાથે કે મેડમ સાથે વાત કરું ને હું આમ વાત કરું. નો, ઇટ્સ રોંગ. sit into office and discuss that matter. Publicly મને આ હક જ નથી વાત કરવાનો. It's going to create so many rumors and negativity in the society. Mind well. Okay, so very nicely, પણ બહુ મોટા અવાજે નહીં, એમને જેટલું સંભળાય એટલું વોલ્યુમ. તમે મોબાઈલમાં કેમ વોલ્યુમ ધીમું કરો ને, ધ સેમ વે એ વોલ્યુમની સ્વિચ તમારી અહીંયા છે એ રીતે ધીમું થઈ જવું જોઈએ. ઇટ મીન્સ તમારે અપલિફ્ટિંગ, જેને તમે આરો અવરોહ કહો છો, એ આરો અવરોહ એ રીતે થવો જોઈએ. તમારો હાઈ ટોન, તમારા લેરિંગ્સને અનનેસેસરીલી તોડી નથી નાખવાનું. યુ હેવ ટુ યુઝ યોર વોકલ ટોન. નંબર 2, તમે કેવી રીતના વાત કરો છો, કેવી રીતના તમે કોન્ટેક્ટથી વાત કરો છો. એન્ડ નંબર 3 ઇઝ દેટ હાઉ કોન્ફિડન્ટલી યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ.
આઈ થિંક આવી રીતના તમે બોલતા હોય, કોઈ ટોપિકની વાત કરતા હોય, તો આઈ થિંક મને એવું લાગે છે કે આપણે આ પ્રોગ્રામ કરવો જોઈએ સર. પણ હું એ બી વિચારતી હતી કે આ પ્રોગ્રામમાં ઓબ્જેક્ટિવ શું હશે, આનો અંત તરફ આપણે જશું તો એ પ્રોગ્રામના અંતમાં આપણને કંઈ આઉટપુટ મળશે કે નહીં મળે સર. આઈ થિંક મને એવું લાગે છે, સી તમારા જે વિચારો છે ને ડિરેક્ટ કોઈ પર થોપી નથી દેવાના. તમારે શું યુઝ કરવાનું છે, તમારા જવાબમાં તમારે શું લખવાનું છે. રાઇટર આવું કહે છે એન્ડ અકોર્ડિંગ ટુ મી, મેં તમને કીધું ને તમારા જવાબમાં બી તમે હોવા જોઈએ, એમ તમારી વાતમાં તમે હોવા જોઈએ. સર મારું માનું સર આપણે આમ કરવું જ છે, હવે આપણે પ્રોગ્રામ કરી નાખીએ સર, છોકરાઓને બહુ મજા આવશે. આઉટપુટ ન મળતો કઈ નહીં, પણ છોકરા કમસે કમ ફન એલિમેન્ટ મળશે. વોટ ઇઝ ધીસ? ઇટ્સ સો ઇરિલેવન્ટ. આઈ કેન નોટ ટોક લાઈક ધીસ. તો મારે આરો અવરો સાથે રિસ્પેક્ટફુલ આખા પરફોર્મા સાથે બિગિનિંગ મેં કોર્ડિયલી કરી, ગુડ મોર્નિંગ સર કેમ છો, પછી મેં એનું બોડી પાર્ટ મેઇન બતાવ્યું કે સર મને લાગે આપણે કાર્યક્રમ ઓર્ગેનાઇઝ કરવો જોઈએ. એન્ડ ચોથું મેં થોડું જસ્ટિફાઈ કર્યું કે સર આપણે આ કાર્યક્રમ કરશું તો હાવ આર સ્ટુડન્ટ્સ ગોન બી બેનિફિટેડ બાય ધેટ. આપણા વિદ્યાર્થીઓને એનો કેટલો ફાયદો થશે. આખું મેં એક લેટર રાઇટિંગ, રિપોર્ટ રાઇટિંગ પ્રસ્તુત કર્યું, પણ વિથ વિચ મીડિયમ? વિથ માય કમ્યુનિકેશન સ્કિલ. તો સર તમને એવું પછી આ વસ્તુ પૂરી થઈ ગઈ એક્સપ્લેનેશન. જો સર તમને એવું લાગે કે આપણે આ કરવું જોઈએ તો એઝ અ હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓર એઝ અ પ્રિન્સિપાલ તો આપ જરા મને ગાઈડ કરજો. કશો વાંધો નહીં સર, હું વેઇટ કરીશ. ઇમરજન્સી કંઈ નથી, પણ આપણે આવું કરીએ તો આપણા વિદ્યાર્થીઓને આપણે હેલ્પફુલ થઈ શકે. ચલો, થેન્ક યુ સો વેરી મચ. દેટ ગુડ જેસ્ચર, હાઉ નાઇસલી યુ, કેટલું કામલી તમે વાત કરી દીધી. તમે એમાં તમારા ફ્રેન્ડને જ બોલાવવાના હોય, જેને તમે ઓલરેડી કહી દીધું છે કે હું આ પ્રોગ્રામમાં બોલાવવાનો છું તને, પણ તમારે એ મેન્શન નથી કર્યું. તમે યુ હેવ નોટ મેન્શન ધેટ પર્સનલ થિંગ. તમે ઇમોશનલ ટોન આપ્યો, ફોર્મલ ને ઇનફોર્મલ. ફોર્મલ હું રિસ્પેક્ટથી વાત કરું, ઇનફોર્મલ ઇમોશનલી મેં શું વાત કરી? સર આપણે આવું કરશું ને તો આપણા વિદ્યાર્થીઓને ફાયદો થશે. સમજ પડી? પ્રેક્ટિકાલિટી પ્લસ ઇમોશન્સ, ફોર્મલ ઇનફોર્મલ મિક્સ કરી આઈ ટ્રાઈડ માય લેવલ બેસ્ટ ટુ કન્વિન્સ સર. એક ફોર્મેટ મેં તમને જસ્ટ બતાવ્યું કે કમ્યુનિકેશન સ્કિલ કેવી રીતના હોવી જોઈએ. નંબર 2, દેટ ઇફ યુ આર ટોકિંગ વિથ યોર ફ્રેન્ડ એન્ડ યોર ફેમિલી મેમ્બર, કે જે તમારા નોનના વ્યક્તિઓ છે, એટ દેટ ટાઈમ બી તમારે તમારો ટેમ્પો છે એ એટલો બધો હાઈ ન કરવો જોઈએ જે મેડનેસ થઈ અને તમે મળો, તું કેટલા દિવસે મળ્યો. તમે પબ્લિકલી મળો છો ત્યારે એ પબ્લિકલી પ્રિમાઇસીસ છે. ઇટ ઇઝ સમવન એલ્સીઝ પ્રોપર્ટી. અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ યુ હેવ ટુ બિહેવ. ત્યાંનો એક વાર કે એક ઇંચ બી તમારા નામનો નથી. એટલે બીજાના પ્રોપર્ટીમાં તમે ઊભા છો ત્યારે બીજાને ધ્યાનમાં રાખીને કમ્યુનિકેશન સ્કિલ કરવાની છે. ખુદના ઘરે હો ત્યારે આવી કમ્યુનિકેશન નોર્મલ રહો, નેચરલી. ખુદના ઘરમાં તો તમે લાઈક દેટ યુ કેન બિહેવ લાઈક અકોર્ડિંગ ટુ યોર વિશ, અને એમ જ કરવું જોઈએ તો ઘર ઘર લાગે અને સંસ્થા લાગે. ઘર અને સમાજમાં થોડો ફેર હોવો જોઈએ. ઘરે તમે રિલેક્સ રહી શકો, બટ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ, આઈ એમ રિક્વેસ્ટિંગ યુ કે કમ્યુનિકેશન સ્કિલમાં આ વસ્તુઓ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. લાસ્ટ વસ્તુ એક ઇન્ટરવ્યુ સ્કિલની શીખવાડી અને લેક્ચર કમ્પ્લીટ કરીશ. આઈ ગોટ સિલેક્ટેડ ઇન 2018 એઝ અ ડિસ્ટ્રિક્ટ એજ્યુકેશન ઓફિસર. જીપીએસસીને મારે એક ઇન્ટરવ્યુનો અનુભવ બી તમને કહી દઉં. આઈ હેવ ક્લિયર જીપીએસસી 5 times. I was TDO for 6 months, and because of some pressure, I just resigned from that post in Surendranagar in 2008. અને પછી હું આ ફિલ્ડની અંદર આવી છું અને હું ડીઓ તરીકે સિલેક્ટ થઈ ત્યારે મારા ગાઈડ પ્રોફેસર જીવાભાઈ વાળા જૈના છે, એ બધાએ મને જબરજસ્તી નોટરી કરાવી કે મારા પછીના વ્યક્તિને ચાન્સ આપવો, હું ડીઓ બનવા માટે રેડી નથી. બિકોઝ દે વોન્ટેડ કે તું ત્યાંથી બી ટીડીઓ જેવું જ થશે. So you have to be a part of the academics only. So because of that, I'm again here. So the way I enter for my DO interview, I'm just explaining it. I just entered there. I was waited for 3 hours for my turn. 3 કલાક મેં વેઇટ કરી. But I was aware કે 12 કેમેરાઝ હતા. કેમેરાઝ કન્ટિન્યુઅસ મને જોતા હતા. So જ્યારે હું એન્ટર થઈ કેમેરાઝ જોતા ત્યારે બી હું 100% કોન્શિયસ હતી. મેં બહાર એક બુક કાઢી અને હું એક બુકનું રીડિંગ કરતી હતી. મારી બોટલમાંથી પાણી લઈને પાણી પીતી હતી. મેં મારો મોબાઈલ ઓપન નહોતો કર્યો. હું સાયલેન્ટલી બેઠી હતી. આઈ વોઝ 100% કોન્શિયસ અબાઉટ માય બિહેવિયર. સો ઇન ફ્યુચર તમને ચાન્સ મળે તો જોવાનું ધ વે યુ એન્ટર ઇન ધ બિલ્ડિંગ ઓફ જીપીએસસી ઓર યુપીએસસી, તો તમારું આખું ઓબ્ઝર્વેશન થાય છે.
હું એન્ટર થઈ, મારી સામે 7 વ્યક્તિ હતા. એ મને લેટર ખબર પડી કે મારી સામે એમાં એક ફિમેલ બેઠા હતા, સુનૈના તોમર હતા. એ મને પછી ખબર પડી કે જુનાગઢના કલેક્ટર રહી ચૂક્યા છે. નાઉ શી ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ એજ્યુકેશન ટુ. હું તો જઈને ઊભી, તો સામે આપણને સામે ઇન્ટરવ્યૂ વાળા તો ઓબ્વિયસલી થોડા બાગડા જેવા જ લાગે, બીકોઝ ફર્સ્ટ ટાઈમ વી આર મીટિંગ ધેમ. સેકન્ડ, ગમે તેટલો કોન્ફિડન્ટ વ્યક્તિ હોય, 3 કલાકનું વેઇટિંગ છે. એ એટલા માટે મેં બી રાખ્યું હોય, they were taking the test of my patience. કારણ કે કોઈ કેન્ડિડેટને નીકળતા મેં જોયું નહોતું. તો મેં એવું જ માન્યું હતું કે હું એન્ટર થઈને ત્યારથી મારું ઇન્ટરવ્યૂ શરૂ થઈ ગયું હતું. હું એન્ટર થઈ, મારી સામે 7 વ્યક્તિઓ બેઠા હતા. સામે એક ટેબલ હતા, એ લોકો રાઉન્ડ ટેબલમાં બેઠા હતા. બધા પાસે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ને ફ્રૂટ્સ હતા. હું 3 કલાકથી ભૂખી પ્યાસી તરસી બહાર બેઠી હતી. એટલે એઝ અ હ્યુમન બિંગ જઈને તો પેલા તરાપ મારવાનું મન થાય, પણ નો, આઈ વોઝ અવેર અબાઉટ ઇટ કે મારા માટે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હું 2 એક્ઝામ ક્લિયર કરીને આવી છું. હું ત્યાં જઈને ઊભી રહી, બીકોઝ જ્યાં સુધી સામેવાળો વ્યક્તિ બેસવાનું ન કે ત્યાં સુધી તમે બેસી ન શકો. આઈ થિંક તમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે. મેડમે મને 2-3 વાર કીધું, ત્યારે મને ખબર પડી કે નો, આઈ હેવ ટુ સીટ હિયર, રાઈટ. પછી એમણે હજી મતલબ એક જણો કે મતલબ બી સીટેડ, કે બીજો જ અવાજ આવ્યો, વેરી નેક્સ્ટ ફ્લેક્શન ઓફ મોમેન્ટ, એટલે સેકન્ડના અડધા ભાગમાં. એ નહીં, 1 મિનિટ ઉભા રહો. 2 things in my mind, whether to sit or whether to stand. પહેલા વ્યક્તિએ કીધું એટલે હું થોડી આમ થઈ, બીજા વ્યક્તિએ કીધું એટલે મારે શું કરી જવું. હું બહુ કોન્શિયસ હતી. મતલબ આટલું કોન્શિયસ તો કદાચ કોઈ ન હોય. રોહિત શર્મા, રાકેશ શર્મા બી નહીં હોય અવકાશમાં ગયા ત્યારે. આઈ વોઝ સો મચ કોન્શિયસ, બીકોઝ એક શું કહેવાય, તમે કંઈક મેળવવું હોય ને તમને, અને અંદરથી એક ઉર્જા હોય ને, તો પછી તમે એમાં વધુ કોન્શિયસ થઈ જાઓ. સો હું ઊભી રહી ગઈ. પછી મને કે તમે થોડા પાછળ જાઓ. ઓકે ફાઇન સર. પછી હું પાછળ ગઈ. પછી મને કે ત્યાં એક માર્કર પડ્યું છે, લઈ લો. મેં માર્કર લઈ લીધું. મારી એક્ઝામ તો જુઓ, મને એમાં તો એ 7 લોકો નહીં, પણ પ્રકૃતિ પણ મારી એક્ઝામ લેતી હતી ત્યારે. મેં ત્યાંથી માર્કર લીધું. પછી કીધું તમે માર્કર લઈને ઊભી ગઈ, હું હલી નહીં કે મારે બોર્ડ પાસે જ જવાનું છે, બીકોઝ વોટ આઈ નીડ ટુ ડુ, એ જે કે છે એને મારે ફોલો કરવાનું છે. પછી મને કે તમે અહીંયા આવી અને વ્હાઇટ બોર્ડ પર બોર્ડ પાસે ઊભી જાઓ. હું ઊભી ગઈ. ઓકે ફાઇન. પછી હું બધા સામે જોતી હતી. જેને મને પૂછ્યું, જેને કીધું એના સામે નહીં. આઈ વોઝ ઇન અ કોન્ટેક્ટ ઓફ ઈચ 7 પર્સન. બધે જ વ્યક્તિ સામે જોતી હતી. મારામાં સ્માઇલ નથી મારા ફેસ પર, પણ મારા ફેસ પર નર્વસનેસ કે ગુસ્સાના હાવભાવ બી નહોતા. આઈ વોઝ વેરી મચ નોર્મલ પર્સન. પછી હું આમ ઊભી રહી. પછી કીધું, અત્યારે તમારા દિમાગમાં જે ચાલતું હોય એ એક શબ્દમાં લખો. 3 કલાક બાર, 7-8 મિનિટની અંદર મારી સામે કાજુ બદામ ખવાય છે. સો આને ટાર્ગેટ સમજુ, ટોર્ચર સમજુ કે ઇન્ટરવ્યુ સમજુ, આઈ વોઝ વેરી મચ કન્ફ્યુઝડ. બટ ઇટ્સ ઓકે ફાઇન. આ એમનો દિવસ હતો. ઓકે, ઇટ્સ ઓકે. હું તમને પછી કહીશ મેં શું લખ્યું. મેં એક શબ્દ લખી નાખ્યો. શબ્દ લખીને ઊભી રહી. પછી કીધું માર્કર મૂકો એન્ડ ટેક યોર સીટ. પછી મેં માર્કર મૂક્યું અને મારી સીટ પર હું બેસી ગઈ. મેં લાઇટ ઓલિવ ગ્રીન કલરની લાઇટ શેડમાં સાડી પહેરેલી હતી. એક મોટી બિંદી હતી અહીંયા, અને બહુ કોન્ફિડન્ટલી હતી. મને હું ગમતી હતી. દેટ્સ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો હું ત્યાં બેસી ગઈ. પગ ઉપર પગ તો અત્યારે મેં કર્યું છે, બીકોઝ હું 2 કલાકથી ઊભી છું. એટલે ત્યાં હું 2 પગ, કેન આઈ સીટ લાઈક ધીસ સો યુ કેન ઓબ્ઝર્વ મી? યસ. સો હું આવી રીતના એમની સમક્ષ બેસી ગઈ, લાઈક ધીસ, સાડી વ્યવસ્થિત. એન્ડ ઇટ મીન્સ દેટ નાવ આઈ એમ રેડી ફોર એની કાઇન્ડ ઓફ અ ક્વેશ્ચન. પગ બી નીચા નમેલા હોવા જોઈએ. પગ આમ ન હોવા જોઈએ. તો એમ છે કે તમે બહુ નર્વસ છો. આમ થોડા ઊંચા બી આમ ન હોવા જોઈએ, એકદમ જમીન પર બેસેલા હોવો જોઈએ. એટલા માટે હું થોડી હાઈ હીલવાળા બેસી ગઈ હતી કે મને ધ્રુજારી કંપન આવે તો હીલ છે એ મને સંભાળી લે. દેટ્સ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો એક શેલ્ટર રાખીને હું બેસી ગઈ હતી. પછી હું ફરી એ ચહેરાઓ જોવા માંડી. પણ મેં જે શબ્દ લખ્યો ને, ત્યારે મારું ઇન્ટરવ્યૂ 20% પૂરું થઈ ગયું હતું. કારણ કે જે વ્યક્તિઓએ મને એક પણ પ્રકારનો ભાવ નહોતો બતાવ્યો ફેસ પર, એ લોકોના ફેસ પર મંદ સેટિસ્ફેક્શનની સ્માઇલ હતી. ક્યારેય ન દેખાય. એ લોકો બહુ બતાવે નહીં તમને, પણ મને ઇનર કોન્શિયસથી ખબર પડી કે જે એમણે મારી સાથે ગેમ રમી અને લાસ્ટમાં મેં જે જવાબ આપ્યો, એનાથી મેં મારી
ઇનપ્રિન્ટ છોડી દીધી છે એમના દિમાગમાં. મારું ઇન્ટરવ્યુ કમ્પ્લીટ 28 મિનિટ અને 36 સેકન્ડ જેવું ચાલ્યું હતું. એ ક્વેશ્ચન એ હું હવે તમને થોડા જ પહેલામાં કહી દઉં છું, બિકોઝ એટલો ટાઈમ આપણે નહીં લે, બીજા એક મેડમનો લેક્ચર બી છે. સો એ બેઠી પછી મને હવે તમને કહી દઉં મેં શબ્દ શું લખ્યો હતો. એની ગેસિંગ, કોઈ પાસે કોઈ ગેસિંગ છે કે શું લખ્યું હશે? સ્માર્ટ વે અપનાવવાનો હોય અને તમે એ ગભરાયેલી અવસ્થામાં સ્માર્ટ વે તમને યાદ આવો, ધેટ્સ નીડ્સ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ. મેં લખ્યું હતું ભારત. ભારત. દિમાગમાં કશું નતું આવતું, કંઈ નતું આવતું. આઈ લોસ્ટ માય ફાધર ઇન 2012. સો ખાલી પપ્પાને એટલું કીધું તું બી વિથ મી. સો આઈ ડોન્ટ નો વેધર હી વોઝ વિથ મી ઓર નોટ, બટ આઈ ફેલ્ટ હી વોઝ ધેર. સો મેં ભારત લખ્યું હતું. મેં એવો શબ્દ લખ્યો હતો કે જેના વિશે કોઈ પણ 1000 પ્રશ્ન કરે તો હું જવાબદાર હોવી જોઈએ, મારી પાસે આન્સર હોવા જોઈએ. કારણ કે ક્વેશ્ચન કેના પરથી આવવાના હતા? એ શબ્દ પરથી આવવાના હતા. કાં એવો પ્રશ્ન આવશે કે આટલા શબ્દો છે તો ભારત શું કામ એને લખ્યું, અને એ પ્રશ્ન બેસેલા એક દાદાએ કર્યો મને કે આ શબ્દ શું કામ અત્યારે એ જ કેમ આવ્યું એમ. મેં કીધું મારો જન્મ થયો ને ત્યારે હજુ બર્થ સર્ટિફિકેટ બન્યું હોય ન બન્યું હોય કંઈ નહીં, પણ ત્યારે બી મારી પાસે આઈડેન્ટિટી હતી કે મારો જન્મ ભારતમાં થયો છે. સો મારી આઈડેન્ટિટી મને આ દેશે આપી દીધી હતી જ્યારે હું આ પ્લેસ પર મારો જન્મ થયો ત્યારે. અને પછી મને નામ મળી, પછી ધર્મ મળ્યો, પછી મને મારી જ્ઞાતિ મળી, પછી પેરેન્ટ્સ એન્ડ સ્કૂલ એન્ડ એવરીથિંગ. તો આજે કેટલાય લોકો ઓર્ફન તરીકે રહે છે, કેટલાય લોકો બીજા દેશની નાગરિકતા લઈને રહે છે, અને નાગરિકતા ન હોય તો જીવવું કેટલું અઘરું છે કોઈ આઈડેન્ટિટી વગર. એ મેં મારું રીડિંગ ઉપર, હિસ્ટોરિકલ રીડિંગ ઉપરથી મને એવું લાગે છે કે પારસી લોકો આજે બી પોતાની દેશ માટે, પોતાના લોકો માટે, પોતાના રાષ્ટ્ર માટે ઝંખના કરે છે. સો એની પરથી મને લાગે કે જે દેશે મને સ્વીકારી હોય ને એને સૌથી પહેલાં મારે સ્વીકારવું જોઈએ. અને હું જીપીએસસીમાં બી એટલા માટે છું કારણ કે મારે દેશની સેવા કરવી છે. સો બીકોઝ ઓફ ધેટ આઈ હેવ રિટન ભારત ઓવર ધેર. અગેન વન સ્માઇલ ઓન 2-3 પીપલ. કંટ્રોલ એમણે કરી પણ છતાં એક સ્માઇલ આવી ગઈ. અને એ લોકોની લિટલ સ્માઇલ હતી ને એ મારામાં શું એડ કરતી ગઈ? લોટ્સ ઓફ કોન્ફિડન્સ. આપણે કહીએ ને, સાચું કહું છું, મારું ઇન્ટરવ્યુ પતતું ગયું ને એમ આઈ ફોલ ઇન લવ વિથ માય સેલ્ફ. મને હું ઓર ગમતી ગઈ. ये ना मुझको में अच्छी लगने लगी. So it's like that. Beautiful. પછી એમણે પૂછ્યું, you are already an assistant professor in the department, getting handsome amount of a salary, maybe more than a deputy collector also. Why you wish to be a part of that? શું કામે આવું છે? અને મારો જવાબ હતો, definitely I am very happy where I am right now. કારણ કે આખું ઇન્ટરવ્યુ ગુજરાતીમાં હતું તો એ રીતે કહું, હું બહુ ખુશ છું કે હું જે જગ્યાએ જોબ કરું છું. મારી યુનિવર્સિટી રૂરલ એરિયામાં છે. જમીન સાથે જોડાયેલા લોકોના બચ્ચાઓને સાથે વાત કરવાનો અવસર મળે છે. તો આઈ એમ વેરી હેપી. બટ મારે મારા સ્ટુડન્ટની અંદર બી આદર્શતા સ્થાપિત કરવી છે કે તમારા સ્વપ્નાઓ હોય તમને અચીવ થઈ જાય, અને બીજા સ્વપ્ન હોય તો બી તમારે એના માટે પ્રયાસ કરવો જોઈએ. તો મારા સ્ટુડન્ટ માટે આદર્શરૂપ બનવા મેં મારું ફોર્મ ફિલઅપ કર્યું હતું. નંબર 2, અત્યારે મારું નોલેજ છે, થોડું ઘણું મારું હિસ્ટોરિકલ, જોગ્રાફિકલ વધારાનું વાંચન છે. મારી પાસે થોડું નોલેજ નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ ઇશ્યુઝનું છે. ઇવન ધો આઈ એમ બિલોંગ ટુ અ લિટરેચર ઓનલી. એ માત્ર 60 અને 120 વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે લિમિટેડ થઈ જાય છે. જો મને ડીઈઓ તરીકે સર્વ કરવાનો મોકો મળશે તો મારી અંદર થોડી ઘણી જે સરસ્વતી, થોડું જે જ્ઞાન પડેલું છે હું નાના બચ્ચાઓમાં બી આપી શકીશ. અને મારું જે નોલેજનો વિસ્તાર છે એ ઘણી બધી સ્કૂલો, ઘણા બધા મિલિયન્સ ઓફ કિડ્સની અંદર હું ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકીશ. તો મારું નોલેજ અને મારો આત્મવિશ્વાસ છે માત્ર 60 કે 80 કે 120 પ્રત્યે લિમિટેડ ન રહે, અને ઘણા બચ્ચાઓની અંદર જાય અને બચપનથી જ એ જાય, જેથી અત્યારે જે માસ્ટરમાં છોકરાઓ આવે એમાં અમુક બાબતો હોય છે તો હું ત્યાં હેલ્પલેસ થઈ જાઉં છું, કારણ કે બિકોઝ ઓફ ધેર સ્કૂલિંગ એજ્યુકેશન હોય છે. તો મને અવસર મળે તો મારે રૂટમાં જઈને તપાસ કરવી જોઈએ કે રૂટની અંદર કઈ જગ્યાએ કમી રહેલી છે. સો દેટ્સ વાય આઈ વિશ ટુ બીકમ અ ડીઈઓ ઇફ પોસિબલ.
લાસ્ટ ક્વેશ્ચન એક વાત કરી લઉં. એમણે કહ્યું સપોઝ, અને એણે તો મને ત્યાં જ કહી દીધું કે યોર ઓર્ડર ઇઝ ફાઇનલ. That was the last question and that was a kind of a job order for me. Last question હતો, સપોઝ તમને ડાંગની અંદર ડીઓ તરીકે મૂકવામાં આવે. I was like, oh, very nice. તો પહેલા જ મહિનામાં તમે કેટલું પરિવર્તન લાવો? મારો આન્સર હતો કે ડાંગ મેં ક્યારે વિઝિટ નથી કર્યું. ઇટ્સ અ ન્યૂ પ્લેસ ફોર મી. જ્યાંની મને ફોના ફ્લોરા, જેનું રિજનલ જોગ્રાફિકલ કલ્ચરલી નોલેજ મારી પાસે નથી. તો આઈ એમ સો સોરી સર, શરૂઆતના 1 મહિનામાં હું કોઈ પરિવર્તન નહીં લાવી શકું. નંબર 2, મારો ઓબ્ઝર્વેશન કર્યા પછી પણ 2-3 મહિનામાં લોકોને જાણીશ, બાળકોને જાણીશ, એમના કલ્ચરને જાણીશ, અને પછી જો પરિવર્તનની જરૂર જણાય નંબર 2, તો જ પરિવર્તન કરવું જોઈએ. તો હું એ પ્રમાણે કરીશ. પણ હું 1 મહિનાની અંદર તો આટલી ઝડપથી પરિવર્તન નહીં લાવી શકું. કારણ કે પરિવર્તન ટેમ્પરરી નહીં, સસ્ટેનેબલ હોવું જોઈએ. પરિવર્તન એવું ન હોવું જોઈએ આવે અને જતું રહે. પરિવર્તન લાંબા સમય માટે હોવું જોઈએ. સો હું એવી રીતના વર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરીશ. That was my interview actually. Thank you very much. I just shared my interview with you people. જેમાં તમે ઇન્ટરવ્યૂ ટેકનિક્સ બી શીખ્યા અને મારું સેલ્ફ એક્સપિરિયન્સ બી તમને ખબર પડી, અને તમારી કમ્યુનિકેશન સ્કિલ કેવું હોવું જોઈએ. આઈ થિંક ફ્રોમ માય સિટિંગ ટુ માય કમ્યુનિકેટિંગ વિથ યુ પીપલ, આઈ થિંક યુ કેમ ટુ નો. સો અગેન થેન્ક યુ. સો આઈ એમ સોરી ટેકન મોર ટાઈમ ફ્રોમ યુ પીપલ. પણ હું થોડી મિનિટો લેટ થઈ હતી તો મેં સરભર કરી આપ્યું છે આપ લોકોને. સો આઈ પ્રોમિસ્ડ યુ પીપલ કે થોડું લેટ થયું. આઈ સેડ સોરી એન્ડ થેન્ક યુ સો વેરી મચ કે તમે મને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી અગેન. અમે બધા બ્લેસ્ડ છીએ કે તમારું લેક્ચર અરેન્જ થયું, અને નહીં કે સ્ટુડન્ટ્સ, અમને પણ ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે. વોટ મેમ, નો, ઇટ્સ નેવર. પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન બધાના ચહેરા પર તમે અત્યારે દેખાય છે. ઇવન અમે પણ ફીલ કર્યું અને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું. થેન્ક યુ સો વેરી મચ. મારી બર્થ પ્લેસ છે, ઇટ્સ માય રિસ્પોન્સિબિલિટી. યુનિવર્સિટી વતી અને અમારા પાર્ટિસિપેશનમાં આપણો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. ઇટ મીન્સ અ લોટ. ઇટ મીન્સ અ લોટ ટુ મી. ચલો ઇન ફ્યુચરમાં બી, ફ્યુચરમાં ક્યારે કોઈ ક્વેશ્ચન કંઈ બી આવે